The exact cause is not known. It's a complex process, and both genetic and environmental factor is responsible for developing the rheumatoid arthritis. The genetic factor, the influence of genetic factor is evidenced by there is higher incidence of rheumatoid arthritis among the monozygotic twin. It is about 12 to 15%, and it is 3% in dizygotic twin. And rheumatoid arthritis is commonly seen in persons who have first degree relatives suffering from rheumatoid arthritis. So this evidence prove that শোনা যাচ্ছে বোধহয়, this evidence prove that the genetic factor is responsible for developing rheumatoid arthritis. And genome study shows about more than 100 loci is responsible, may be responsible for developing rheumatoid arthritis. And among them, HLA B27, AHLA variant is most important part. HLA DR beta 1, এইখানে তিনটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের মিউটেশন হয়, 11, 71 and 74. এই তিনটা জায়গায় there is mutation of amino acid, and it is the most important part. Probably this is the most important part for developing. This variation is most important part for developing rheumatoid arthritis. এছাড়া HLA এর অন্যান্য স্থানেও কিছু ভ্যারিয়েশন থাকতে পারে। এবং environmental factor, when a susceptible person, genetically susceptible person develop infection or he is exposed to other environmental stress, then this patient will develop the symptom of rheumatoid arthritis. When there is infection, there is a change of host protein of susceptible person, and when there is a mutation, when there is change in the host protein, that become immunogenic, and this immunogenic protein is detected by dendritic cell and B cell. And remember it, the beta B cell and activated T cell is the most important cell for developing the inflammatory cascades. আমরা যদি দেখি যে সাইনোভিয়াল বায়োপসি যদি করি, সেখানে আমরা ম্যাক্রোফেজ, বিটা সেল, প্লাজমা সেল, ডেনড্রাইটিক সেল এবং এই ধরনের অনেক, there are lot of inflammatory cells present in the synovial membrane, but among them CD4 lymphocyte and B cell or plasma cell is the most playing the most important part, and the T cell is responsible for stimulating or for secretion of several cytokines, and B cell is responsible for producing rheumatoid factor or ACPA. When the initial stimulation, T cell will produce some cytokines like tumor necrosing factor, interferon alpha. This will activate macrophage, and the macrophage will further produce tumor necrosing factor, interleukin 1, interleukin 6, and other cytokines. And finally, these cytokines will activate the fibroblast of synovial membrane, and finally and subsequently this activated fibroblast will produce some cytokines or inflammatory mediators that will that is responsible for the further inflammatory cascades. এখানে যদি আমরা দেখি টিউমার নেক্রোসিং ফ্যাক্টর এবং ইন্টারলিউকিন 1 is most important part for inflammation and fibroblast activation. Interleukin 6, which has got systemic effect, and it is responsible for acute phase secretion of the acute phase protein by the liver. When the fibroblast is activated fibroblast, then it will produce some cytokines like matrix metalloproteinase, ADAM TS5, and these are responsible for soft tissue destruction and cartilage destruction. And
if there is at the joint margin, at the margin of the joint, the synovial membrane become thickened, এটাকে বলা হয় পেনাস, এবং এই this is responsible for bone destruction. But this is not a major thing. The main thing for the bone destruction, or bone erosion and periarticular osteopenia, is the main responsible factor is activation. Osteoclast is activated by the different secretion of the fibroblast, and it is responsible, is the main factor for developing bony erosion and periarticular osteopenia. And there are nitric oxide and prostaglandin is secreted by the fibroblast, and this is responsible for the swelling and other features of inflammation. At the later part of the disease, there will be bony attachment and ankylosis occur. Muscles surrounding the joint, there will be atrophy because of systemic inflammatory response and disease atrophy. When the muscle is atrophied, the muscle strength is reduced. So there is biomechanical abnormalities of the joint that increase a over stress to the joint that leads to development of further deformity. This is the, in short, this is the pathophysiology of rheumatoid arthritis. And now we will have few words about the clinical presentation of rheumatoid arthritis. As we know, it is a chronic relapse and remitting disorder. Relapse and remitting disorder. There is good days and bad days, and there may be several type of presentation of rheumatoid arthritis. Most of the acute onset, insidious or chronic onset, palindromic onset, and patient may present with systemic feature or systemic onset. The class presentation or clinical feature can be categorized into 4 groups. This is acute onset, chronic or insidious onset, palindromic onset, and systemic feature. As you know, it may affect small joint or large joint. So previously there were a diagnostic criteria, the involvement of the small joint of the hand, involvement of the both side, symmetrical. But this criteria will not, if we follow this criteria, then a lot of patient is excluded from the rheumatoid arthritis. But basically they are suffering from rheumatoid arthritis. For that reason, Euler and American Rheumatology, College of Rheumatology developed a new diagnostic criteria of rheumatoid arthritis, including 4 joints. There are 4 domains: the joint domain, serologic, duration of the symptom, and acute phase reaction. এই আমি ডিটেইলসে আর যাব না, আপনারা এটা জানেন এই ক্লাসিফিকেশনের ভিতরে কি আছে। এটা টোটাল স্কোর হচ্ছে 10, 10. If patient have score 6 or more, probably patient is suffering from rheumatoid arthritis. And remember it, a small joint involvement is the most important part of for diagnosis of rheumatoid arthritis. The another presentation I have mentioned, the palindromic onset. It is the recurrent acute attack of pain of the multiple joints that last for few hours to few days. If patient have chronic presentation, patient may come to us with pain for last 2-3 months or 2 to 3 years, but patient continuously. But in palindromic onset, patient develop pain of multiple joints which last for few hours to few days. Then it subsides spontaneously. And patient may have some systemic features like anorexia, weight loss, nausea. A lot of patients, especially in chronic phase, develop extra-articular manifestation. And rheumatoid arthritis, there are a lot of extra-articular manifestation. It can involve heart, lung,
lymphatic system, nervous system, and it may cause even amyloidosis. There are a lot of extra-articular manifestation. I am not going into details of that extra-articular manifestation. It can cause also vasculitis. Now, I will give a short idea, few words about investigation. Remember, the diagnosis of rheumatoid arthritis is almost clinical in most of the cases. Investigation cannot help us in some situation, but it is almost clinical diagnosis in most of the cases. In young patient, rheumatoid factor may be negative, but ACPA is not available everywhere. Its sensitivity is 70%, and specificity also 95%, but it may be negative in some situation. So if we want to reach a diagnosis of rheumatoid arthritis, there are very small number of investigation is necessary. It is complete blood count with ESR, অর্থাৎ এই সিবিসি উইথ ইএসআর, এটা একটা ইনভেস্টিগেশন আমাদের হতে পারে। রিউমাটয়েড ফ্যাক্টর, অ্যাসেসমেন্ট অফ দি রিউমাটয়েড ফ্যাক্টর হতে পারে, এন্ড প্রেজেন্স অফ ACPA or anticytolytic peptide antibody, এটা হতে পারে। And sometimes X-ray of the affected joint or X-ray of the hand may be helpful to reach a diagnosis. These are the simple investigation. These are the minimum investigation, short investigation to reach a diagnosis of rheumatoid arthritis. But a lot, few investigation may require for monitoring of the disease process, for monitoring of the treatment process. এগুলো পরবর্তীতে দরকার হতে পারে। And a lot of drugs is available for treatment of rheumatoid arthritis. Before starting, the treatment can be categorized into two groups. This is non-pharmacological management and pharmacological management. A lot of patients in our country suffering from rheumatoid arthritis, they are getting treatment. Diagnosis is also right, treatment is also right, but there is no proper counseling about the disease process, about prognosis, and about the complication. So they are coming back few days later, and they complains that they are not improving, and they are changing their physician repeatedly. But before that, before starting the treatment, the non-pharmacological management is very important. It's a chronic disease, it's a incurable disease, so regular treatment is necessary, and some non-pharmacological management like exercise, modification of lifestyle is also necessary to achieve a symptom-free life. And then the pharmacological management. The main thing, the main goal of our treatment is to relieve the symptom, to suppress the inflammation, and to prevent the complications. So our main goal of treatment is suppression of inflammation, minimize the symptoms, and to prevent the complication. This is the main goal of our treatment. And when we are looking at the pharmacological management of rheumatoid arthritis, a lot of DMRDs are available for the treatment of the patient, treatment of rheumatoid arthritis. And among them, methotrexate is widely known and very widely used DMRD for treatment of rheumatoid arthritis. And its efficacy is very good of rheumatoid arthritis. Besides rheumatoid arthritis, methotrexate, sulfasalazine, hydroxychloroquine, leflunomide, JAK activated kinase inhibitors, and these are also available for treatment of rheumatoid arthritis. And all drugs are not applicable for all patients, depending upon the situation. But the first line drug, which DMRD should be used first, methotrexate, it's easy, cheap, and highly efficacious. Efficacy is very high. This drug should be started with when diagnosis is confirmed. Remember, as it is a chronic disease and deforming disease, so when rheumatoid arthritis is diagnosed or confirmed, and you must start DMRD at the very
early stage of disease process. If you do not start the DMRD in early stage, deformity will develop. And definitely methotrexate is the first line drug, and we will start methotrexate after diagnosis of rheumatoid arthritis. If the patient is not improved with rheumatoid arthritis, then you can add another DMRD. DMRD we can add. Remember it, before starting another disease modifying drug, we should wait for at least 3 months, because it's a long acting drug and it will take time to be activated. So before starting and taking decision to add another drug, we should wait for a definite period. And we can add sulfasalazine or hydroxychloroquine. Now, we can triple therapy, methotrexate, sulfasalazine, and hydroxychloroquine can be can be added, and this triple therapy is also indicated for treatment of rheumatoid arthritis, which is not responding to initial 1 or 2 drug therapy. New drug, Janus activated kinase inhibitor or JAK2 inhibitors, is also a very good drug. It definitely we should use this drug when the first line drugs are not effective, and it is considered as a alternative of biological agents. The another group of drugs, these are new drugs, the biological agents, and there are several biological agents can be used in case of rheumatoid arthritis. As I mentioned previously, the pathophysiology of rheumatoid arthritis, there are a lot of cytokines may be responsible for the pathogenesis, for the processing, for the process of rheumatoid arthritis, like TNF alpha, interleukin 1, interleukin 6, CD20. So a lot of drugs, a lot of biological agents that can be used in case of rheumatoid arthritis. And among them, the TNF alpha blocker. TNF blocker is the most important biological agents that can be used as a first line biological agents, which is not responding to oral disease modifying drug. Etanercept, infliximab, adalimumab, these are the drugs and that can be used as a anti-TNF therapy. When patient is not improving even with this therapy, anti-TNF therapy, we can use rituximab, which is CD20 antagonist, and it could be, it is a second line drug. It should be used when anti-TNF fails. Abatacept can be used. Interleukin 6 inhibitor tocilizumab also available now in our country. Anakinra, interleukin 1 inhibitor can be used. But remember it, all these drugs are expensive and there is no long-term data about their efficacy. A lot of patients taking treatment from by the biological agents, but not all patients are responding to these biological agents. We can use steroid in different situations. In the initial stage, to by the time to control the symptom before the DMRDs are working. Then if there is life-threatening condition, if there is site-threatening condition, we can use the steroid. And sometimes if the patient is not responding to DMRDs, a low-dose steroid can be used regularly, and it has got a disease-modifying effect also. So these are the drugs available for the treatment of rheumatoid arthritis. And this is in short about rheumatoid arthritis. Now we are inviting the question from the audience, and our chairperson, Professor Yusuf Ali sir, who is the professor of medicine, will help us about the different question and answer questions, and other panel of experts also present. They will help us. Arif, sir, আমাদের কথা শোনা যাচ্ছে? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে? কথা শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। নাকি মিউট করা আছে? না, শুনতে পাচ্ছি আমি স্যার। আচ্ছা, আমাদের সাথে এনামুল করিম স্যার আছে। স্যার কাছে কিছু কথা আমরা শুনতে চাই আগে। জি স্যার। স্যার এনামুল করিম স্যার, স্যারকে
আসসালামু আলাইকুম স্যার, একটু কিছু বলেন আমাদের জন্য, অনেকদিন পরে আপনাকে দেখলাম। স্যার কি শুনতে পাচ্ছেন কিনা? স্যার আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না আমরা। আমি কি মাইক আনমিউট করতে হবে? আমি মিউট? স্যার আপনারটা মিউট করা। আচ্ছা তারের মাইক আনমিউট করেন। স্যার হ্যাঁ, এনামুল করিম স্যার মাইক মিউট করা স্যার। হ্যাঁ, এটা আনমিউট করে দিতে হবে। হ্যাঁ আনমিউট করেন স্যার। তার উপরে উঠে আপনার বক্সের বাম দিকে ডান দিকের কোনায় দেখেন মিউট লেখা আছে, ওটা চাপ দিলে আনমিউট হয়ে যাবে স্যার। আপনার ছবির বক্সের ডান দিকের কোনায় স্যার। এনামুল করিম স্যার একটু কাইন্ডলি আপনারা আনমিউট করে নেবেন। এখন কি শোনা যায়? জি স্যার স্যার। জি জি যায় শোনা যায়। আসসালামু আলাইকুম। সালাম আসসালামু আলাইকুম। আলাইকুম, ভালো আছেন? হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ, অনেকদিন পরে দেখা। এখন যেটা হলো রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস তো একটা ক্রনিক প্রসেস। জি স্যার। ডায়াগনোসিস প্রথম দিকে ডায়াগনোসিসটা একটু প্রবলেম হয়। At the initial stage, sometimes it can mimic other rheumatic conditions. রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস প্রথমে কিন্তু মানে ভালো করে বোঝা যায় না যে এটা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস কিনা। তো কয়েকটা পয়েন্ট হলো হ্যান্ড জয়েন্টস ইনভলভমেন্ট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। তারপরে হলো যে পেশেন্টের মর্নিং স্টিফনেস, এটা ইম্পর্টেন্ট। আর এই পেশেন্টের ফ্যামিলি হিস্ট্রি, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। এগুলো কনসিডারেশন নিতে হবে। তারপরে হলো পেশেন্টকে প্রথমে ডায়াগনোসিস করতে না পারলেও 1 মাস 2 মাস পর পর ফলো আপ করতে হবে। আর ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে at the beginning আমরা একটা স্টেরয়েডের শর্ট কোর্স দেই যদি খুব ফ্লেয়ার থাকে, খুব বেশি সিমটম থাকে, তাহলে স্টেরয়েডের একটা শর্ট কোর্স দেই। তারপরে এনএসআইডি আমি খুব একটা ইউজ করি না। আমি এনএসআইডি ইউজ করি না বললেই চলে। আমি ডিজিজ মডিফাইং এজেন্টে চলে যাই, দ্যাট ইজ মেথোট্রেক্সেট ইজ দ্য ফার্স্ট ড্রাগ, দেন সালফাসালাজিন। এই দুইটাই আমি বেশি ইউজ করি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনও অ্যাড করি। যাই হোক, ইয়ে প্রেজেন্টেশনটা খুব সুন্দর হয়েছে, অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস উনি হাইলাইট করছেন, ওনাকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ অল। থ্যাংক ইউ স্যার। বলেন দেখি, খুব সুন্দর প্রেজেন্টেশন হয়েছে। থ্যাংক ইউ স্যার। তাহলে স্যার পেইন কিলার হিসেবে স্যার আমরা কি দিতে পারি স্যার? যখন অ্যাকুট এক্সাজারবেশন হয় অথবা শুরুতে পেইন থাকে তখন আমরা এনএসআইড না দিই স্যার, আমরা ট্রামাডল, হাইড্রোক্লোরাইড বা প্যারাসিটামল। অর্থোপেডিক্স প্র্যাকটিস করেন, অর্থোপেডিক্স ডাক্তারদের একটা টেন্ডেন্সি হলো হাই ডোজে এনএসআইডি দিয়ে দেওয়া। আমি এনএসআইডি জীবনে ব্যবহার করি না স্যার। ব্যথা কমানোর জন্য তো কিছু একটা রোগী করতে হবে স্যার, আমরা এনএসআইড না দিই স্যার, ট্রামাডল, হাইড্রোক্লোরাইড অথবা প্যারাসিটামল তো দিতে পারি স্যার। না স্যার, আসলে যেটা স্যার উত্তর দিইনি স্যার। প্যারাসিটামল দেওয়া যেতে পারে, খুব বেশি হলে হয়তো আপনার হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন। আর এনএসআইডি গ্রুপের ভিতরে রিলেটিভলি সেফ কোনটা? রিলেটিভলি সেফ হলো নেফ্রোটক্সিসিটি যেগুলো নাই ওগুলো দিতে পারেন, তবে এনএসআইডি আমি ইউজ করি না। অনাদি স্যার, এই যে যেটা স্যার আসলে কিন্তু অ্যান্সার দিয়েছেন প্রথমেই, যে স্যার এনএসআইডি ব্যবহার করেন না এবং এট দি ইনিশিয়াল স্টেজ টু কন্ট্রোল দি সিমটমস আমরা স্যার একটা শর্ট কোর্স স্টেরয়েড স্যার ব্যবহার করতে পারি। আমরা সেই শর্ট কোর্স স্টেরয়েড দিলে পেইনটা অনেকটা রিলিফ থাকে। এক্স্যাক্টলি শর্ট কোর্স স্টেরয়েড দিলেই, বিশেষ করে যদি একটা আমরা এই ট্রাইঅ্যামসিলোনিন ইনজেকশন একটা দিয়ে দিই, এইটা 3 সপ্তাহ 4 সপ্তাহ অ্যাকশন থাকে। বাই দ্যাট টাইম এই হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন, মেথোট্রেক্স এগুলো কাজ করতে শুরু করে। কাজে এনএসআইডি খুব একটা ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। এরকম স্যার আমি একটা কথা বলি, যদি এনএসআইডি দিতে হয় অনেক সময় দেখা যায় যে একেবারেই ব্যথা কমতেছে না, আমরা অনেক সময় টেনোক্সিকাম দিতে পারি, যেটা অনেকটা রিনাল ফ্রেন্ডলি এবং অনেক হেপাটিক ফ্রেন্ডলিও বটে।
এটা দিলে কিন্তু বেশ ভালো কাজ করে এবং অ্যাডভার্স ইফেক্টটা অনেক কম। দেওয়া যেতে টেনোক্সিকাম পারে, দেওয়া যেতে পারে। জি, দেওয়া যায়। এটা রিলেটিভলি লেস সাইড ইফেক্ট বেশি নাই এটা। এক্স্যাক্টলি। এবং এটা বলা হয় এটা কন্ড্রো প্রোটেক্টিভ, কন্ড্রো প্রোটেক্টিভ অ্যানেসাইডি, এটা দেওয়া যেতে পারে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। এখন আর কে কি বলবেন? স্যার এখন স্টেরয়েডের ডোজ স্যার আপনারা কেমন ইউজ করেন স্যার? আমাদের ডেভিডসনে এখন লেটেস্ট যেটা বলা হচ্ছে হাই ডোজ স্টেরয়েড দিয়ে শুরু করতে বলা হয়েছে 30 মিলিগ্রাম শুরু করতে বলা হয়েছে হাই ডোজে, তারপর গ্র্যাজুয়ালি ওভার 2 মান্থস এটা ট্যাপার করতে বলা হয়েছে স্যার আপ টু, এবং যদি ইচ্ছা হয় বা প্রয়োজন পড়ে আমরা 5 মিলিগ্রাম করে কন্টিনিউ করতে পারি আদার ডিএমআরডির সাথে। মানে আমাদের একটু অর্থোপেডিক্সের সাথে স্যার এটা ট্রিটমেন্ট আমাদের ভ্যারি করে। ওনারা এনএসএড থেকে ঝোঁক বেশি, আমরাও অনেকে এনএসএড ইউজ করি স্যার। আরেকটা কথা স্যার, বিএনএফ যেটা স্যার ব্রিটিশ ন্যাশনাল ফর্মালিজে, ওখানে বলা হয়েছে নো এনএসএড ইজ রেনাল ফ্রেন্ডলি। যে কোনো এনএসএড যাকে তাকে যার তার রেনাল ফেলার করতে পারে। আমাদের অনেক ধারণা আছে যে টেনোক্সিকাম ইজ এ ভেরি সেফ ড্রাগ, বাট অ্যাকচুয়ালি আপনি যদি জার্নাল ঘাটেন বা অন্যান্য ফার্মাকোলজি বই ঘাটি স্যার, দেখা যাবে কোনো এনএসএডি রেনাল ফেলি না, বাট এক একটা ড্রাগ এক একজন ইন্ডিভিজুয়ালি স্যুট করে। এই জন্য আসলে আমাদের একটা ফলস একটা ইমপ্রেশন আছে যে এই এনএসএড বোধহয় ভালো, এবং কোম্পানিও ওইভাবে আমাদের প্রমোট করে যেটা এনএসএড রেনাল ফ্রেন্ডলি। কিন্তু আমি বহুবার তাদের বলছি, আচ্ছা আপনি যে বলছেন এটা রেনাল ফ্রেন্ডলি, আমাকে একটা কাগজ দেখান। কিন্তু নোবডি হ্যাজ এভার শোন মি এ ডকুমেন্ট দ্যাট দিস এনএসএড ইজ সেফ ইন রেনাল প্রবলেম। সুতরাং স্যার আমার ধারণা যেটা, বা আমি সোফার আই নো যে নো এনএসএড ইজ রেনাল ফ্রেন্ডলি। যে কোনো এনএসএড যে কোনো মুহূর্তে যার কারো হাইপারসেন্সিটিভ রিঅ্যাকশন করে তার অ্যাকিউট টিউবুলার নেক্রোসিস বা অ্যাকিউট রেনাল ফেলিয়ার করতে পারে। হ্যাঁ মানাদি, আমরা অর্থোপেডিক সার্জনরা নাওএডেজ ট্রামাডল হাইড্রোক্লোরাইড এবং প্যারাসিটামলই বেশি ইউজ করি। আমরা এনএসাইড খুব বেশি ব্যবহার করি। কম্পারেটিভ সেফ স্যার, কম্পারেটিভ সেফ, এটা কম্পারেটিভ সেফ স্যার। এবং সাথে যদি আমরা স্টেরয়েড দিয়ে দিই স্যার, তাহলে হয়তো এনএসএড এর ইউজটা আমাদের হয়তো কমে যাবে স্যার, বা প্রয়োজন হয়তো পড়বে না, যেটা এনামুল হক স্যার যেটা করেন। এটা মনে হয় কম্পারেটিভ সেফ ফর বোথ পেশেন্ট এন্ড ফর হিজ কিডনি। এই দুই জায়গায় এটা সেফ মনে হয় স্যার। ট্রামাডল হাইড্রোক্লোরাইড অথবা প্যারাসিটামল সাথে যদি হাই ডোজ অফ স্টেরয়েড দিয়ে আমরা শুরু করি প্রথম থেকে, তাহলে স্যার পেইন মনে হয় এমনি রিলিফ হয়ে যায় অনেকখানি। সেক্ষেত্রে হয়তো এনএসএড ইউজটা কমে যাবে। এবং আলটিমেটলি যেগুলো আছে অন্য যে ডিজিজ মডিফাইং এজেন্ট গুলা, এগুলো কাজ করতে তো সময় লাগে। বাই দ্যাট টাইম এই স্টেরয়েড দিলে ওই ওষুধগুলো কাজ করতে একটা সুযোগ পায়। ঠিক আছে, এমনি স্যার আমরা ছোট জয়েন্টে কি আমরা ইন্টারআর্টিকুলার ইনজেকশন দিতে পারি, বিশেষ করে যে রিস্ট জয়েন্ট বা এটা অর্থোপেডিক সার্জনরা দেয়। অর্থোপেডিক সার্জনরা জয়েন্টের ভিতরে স্টেরয়েড দিয়ে দেয়। আমরা এটা প্র্যাকটিস করি না সাথে। স্মল জয়েন্ট এটা স্যার আমি একটু ইন্টারফেয়ার করি মানাদি স্যার। সেটা হচ্ছে যে আসলে when patient develop joint pain, multiple joint pain, it is not wise to give intra-articular injection. It is should not be given. If one or two joint is involved, then we can use জয়েন্ট যদি একটা দুইটা থাকে তাহলে দেওয়া যেতে পারে। দেওয়া যেতে পারে। স্টেরয়েড ইউজ না করাই ভালো। It is not mandatory. আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনি যেটা বললেন মানাদি স্যার যে নো এনএসআইড ইজ কিডনি ফ্রেন্ডলি, ডেফিনেটলি, বাট তার ভিতরেও যেগুলো মোটামুটি ভাবে রিলেটিভলি সেফ সেগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি। 100% সেফ কোনোটাই না। মানে গ্যাস্ট্রো প্রোটেক্টিভটা আমরা বেশি খেয়াল করি আসলে, মানে কিডনি প্রোটেক্টিভ কিনা জানি না, তবে অধিকাংশ এনএসএ ক্যাটাগরাইজ করা হয়েছে গ্যাস্ট্রো প্রোটেক্টিভ হিসাবে, যে কোনটা গ্যাস্ট্রিক মিউকোসা কম ইরিটেশন করে আর কোনটা বেশি ইরিটেশন করে, এইভাবে এটাকে ক্যাটাগরাইজ করা হয়েছে বেশি। বাট নট ইন কিডনির ব্যাপারে কিন্তু ওইভাবে কোনো ক্যাটাগরি কিন্তু করতে পারে নাই, তারা করতে পারে না। গ্যাস্ট্রো প্রোটেক্টিভ করলে ওই যে কক্স বি এটা দেওয়া যেতে পারে ফর শর্ট টাইম। ইয়েস স্যার, এটা সেফ। ইটোরিকক্সিব না, না ইটোরিকক্সিব না, কোনটা? কক্স বি যেটা রফিকক্সিব, সেলিকক্সিব, কিন্তু ওটা আবার now they are obsolete এবং they may produce cardiac problems। এই জন্য তো এটা আমরা ব্যবহার করতে চাই না। ব্যান্ড হয়ে গেছে স্যার। হ্যাঁ, ওটা তো এখন অবসোলেট, তো এখন ড্রাগ নাই। এখন ইটোরিকক্সিব আছে, ইটোরিকক্সিব পাওয়া যায়। আরেকটা জিনিস হলো ফিজিওথেরাপির একটা ইম্পর্টেন্ট রোল আছে এখানে। এক্স্যাক্টলি, এটা অবশ্যই আছে। ফিজিওথেরাপি যেমন ময়েস্ট হিট দিতে হবে, গরম পানিতে তয়লা ডুবাইয়া সেই তয়লা দিয়ে সেক দিতে হবে 10 মিনিট করে 3-4 বার। এতেও রোগীরা বেশ উপকৃত হয়।
যেটা স্যার আমরা ওই যে স্যার বলছিলাম স্টেরয়েড ইউজের ব্যাপারে আমার একটা কথা আছে স্যার, আমাদের রোগীরা অনেক সময় স্টেরয়েড ইউজ করতে চায়, তারা মানে প্রথমে যখন মজা পেয়ে যায় তারা কিন্তু এটা অফ করে না, তারা কন্টিনিউ করতে চায় পরে এবং এডিমা নিয়ে তাদের হাইপারটেনশন সেটা নিয়ে চলে আমাদের মানে আরো বড় বড় কমপ্লিকেশন নিয়ে আসে। এখন স্টেরয়েড তো আমরা আসলে পেশেন্টকে স্টেরয়েড দিলে পেশেন্ট খুব মজা পায় জি এবং স্যার। এই স্টেরয়েডটা সে নিতে থাকে, মুড়ি মুরগির মতো খেতে থাকে। যার ফলে পেশেন্টের হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, ইডিমা এই ধরনের কমপ্লিকেশনস গুলো হতে পারে। আচ্ছা, ইভেন কুশিং সিনড্রোম নিয়ে চলে আসে। এখন এই মানবী স্যার যে কোশ্চেনটা উত্থাপন করলেন অ্যাবাউট ডোজ অফ স্টেরয়েড, যে এখন নতুন ডেভিডসনে বলা হয়েছে 30 মিলিগ্রাম দিয়ে স্টার্ট করতে, 5 মিলিগ্রাম উইকলি কমানোর জন্য। বাট আমরা এই যে এখানে এনামুল করিম স্যার আছেন, শ্রদ্ধেয় ইউসুফ আলী স্যার আছেন, সিনিয়র স্যারও দেখেছেন যে আমাদের দেশে কিন্তু আমরা এত স্টেরয়েডের হাই ডোজ লাগে না। আমরা যদি 10 to 15 মিলিগ্রাম দিই তাতেও আমরা দেখি যে স্যার মোটামুটি ভালো রেসপন্স করে। সো আমার মনে হয় যে স্যার যে এটা ডোজটা আমাদের দেশের জন্য একটু বেশি বলতে। আমাদের দেশে ঠিকই বলছেন, এত হাই ডোজের স্টেরয়েড আমাদের দেশে লাগে না। আর আরেকটা জিনিস হলো স্টেরয়েড অল্টারনেট ডেতেও দেওয়া যেতে পারে। অল্টারনেট ডেতেও দিলেও এটা একদম খারাপ নয়। লো ডোজে কন্টিনিউ করার ব্যাপারেও আবার কোন কোন বইতে লিখছে। আমাদের যে অ্যাপ্টিস সিস্টেম অফ অর্থোপেডিক সার্জারি, যেটা আমরা মোটামুটি টেক্সট বুক হিসেবে পড়ি, সেখানে লো ডোজ স্টেরয়েড কে কন্টিনিউ করার ব্যাপারে বলা হয়েছে, যে ক্ষেত্রে মানে কন্ট্রোল হচ্ছে না। না, সেটা তো অবশ্যই, যেটা হলো আমাদেরও বলা আছে যে আমরা বললাম তো যদি ডিএমআরডি তে কন্ট্রোল না হয়, মেথোট্রেক্সেট সহ another DMRD is added, two drug is going on and there is no satisfactory improvement, in that case you can use low dose steroid as a disease modifying agent, 5 milligram per day. এই ডেল্টা ফার্মাসিউটিক্যাল যে বারিসিটিনিব নিয়ে আসছে, এটা সম্পর্কে আপনাদের কোনো এক্সপেরিয়েন্স আছে কিনা? কারণ স্যার টোফাসিটিনিব সম্পর্কে আমার ভালো এক্সপেরিয়েন্স আছে। টোফাসিটিনিব সম্পর্কে তো, বারিসিটিনিব তো নিউয়ার ড্রাগ, বারিসিটিনিব সম্পর্কে আমি কিছুটা স্টাডি করছি। তাতে যে কয়েকটা মানে স্টাডিতে দেখা গেছে, পাবমেডে কয়েকটা পাবলিকেশন আসছে, তাতে দেখা গেছে যে জ্যানক্স কাইনেজ ইনহিবিটরের মধ্যে 1, 2, 3 তিনটা রিসেপ্টর, তিনটা টাইপ আছে। তার মধ্যে বারিসিটিনিবটা 1 এবং 2 এর উপরে কাজ করে, আর টোফাসিনিবটা 1 এবং 3 এর উপরে কাজ করে। আর এটা দুইটাই এফেক্টিভ, তবে বলা হয়েছে যে 35 to 50% বিভিন্ন স্টাডিতে আসছে যে দেখা যাচ্ছে ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ, বিশেষ করে মেথোট্রেক্সটা ওরা মেথোট্রেক্স অনেক সময় রেসপন্স করে না, বিশেষ করে অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে। মানে এটা চাইল্ডের ক্ষেত্রে, মানে অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রেই বলা আছে যে মেথোট্রেক্সের রেসপন্স করে না। সেই ক্ষেত্রে টোফাসিটিনিব অ্যাড করে ওরা বেশ ভালো রেজাল্ট পাইছে। এবং এই তিনটা ড্রাগই, টোফাসিটিনিব, বারিসিটিনিব আর আরেকটা ড্রাগ আছে, সেটা হলো ওইটা একটু বেশ কস্টলি, সেটা মানে আমাদের দেশে এখানে উপাডাসিটিনিব। এটা উপাডাসিটিনিবটা বেস্ট। টোফাসিটিনিব যেটা আমরা দেখেছি, দুই একটা আমরা যে ইউজ করেছি, ভালো রেজাল্ট। এটা স্যার আমরা ভালো রেজাল্ট পেয়েছি। কি নাম বললেন? টোফাসিন নামে পাওয়া যায়। এদের ডেল্টাটা টোফাসিট নামে পাওয়া যায়। আর টোফানিবটাই প্রথম বের করছে। টোফানিবটা গ্লোব আনছিল, এটাই ফার্স্ট, এবং আমি এটা দিয়ে শুরু করি এবং রেজাল্ট ভালো পাওয়া যাচ্ছে। এবং স্টাডিতেও আসছে, ইউএস এফডিএ কিন্তু এটা তিনটা ড্রাগই অ্যাপ্রুভ করছে, উপাডাসিটিনিব, টোফাসিটিনিব এবং বারিসিটিনিব। এর মধ্যে বেস্ট হচ্ছে উপাডাসিটিনিব, কিন্তু এটা খুব কস্টলি। টোফাসিটিনিব এবং মেথোট্রেক্স আমাদের দেশে পাওয়া যায়, উপাডাসিটিনিব পাওয়া যায় না, টোফাসিটিনিব, বারিসিটিনিব পাওয়া যায়। তো বলা হচ্ছে যে মেথোট্রেক্সেটে 35 to 50% রেসপন্স করে না, মানে রেসপন্স করলে অ্যাডিকুয়েট না। সেই ক্ষেত্রে টোফাসিটিনিব অ্যাড করে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছে এবং তাদের স্টাডিতে অনেক মানে তাদের অলমোস্ট
ভালো রেজাল্ট। এছাড়া এখন যেটা বারিসিটিনিব হচ্ছে- সেকেন্ড লাইনে বলা আছে। আপনি টোফাসিটিনিব fine, এটা ডোজে second line drug কিন্তু আমাদেরকে মেথোট্রেক্সেট ব্যবহার করতে হবে ইনিশিয়ালি হ্যাঁ, অবশ্যই। মেথোট্রেক্সেট, বাট আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকেই শুরুতে এটা দিয়ে দিচ্ছে, এটা কিন্তু ঠিক না। না 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 না, তা ঠিক না। We can start methotrexate at 15 milligram per week and we can increase the dose up to 25 to 30 milligram per week. If there is no toxicity and there is no improvement with adequate dose, then we can add tofacitinib. আসলে 15 মিলিগ্রামটা আমরা ভালো প্রিপারেশন পাই না, 10 মিলিগ্রামই স্টার্ট করি। তারপরে হয়তো আমি দেখছি যে আতিক স্যার বা অন্যান্য বড় প্রফেসররা তারা 20 মিলিগ্রাম বা তার বেশিও অ্যাড করে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা 25 পর্যন্ত আমরা দিতে পারি ইজিলি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সাধারণত 10টাই ইউজ করি। আর অ্যাকচুয়ালি যেটা মেইন কনসার্ন যে সাইড এফেক্ট কেমন, সেটাই হলো মেইন কনসার্ন, যে এই নিউয়ার ড্রাগটা আসলে আমরা সেফ কিনা। কিন্তু এটা বলা যায় যে 12 সাল থেকে এটা টোফাসিটিনিবটা ইউজ হচ্ছে এবং 15 সালে না 17 সালে সম্ভবত এফডিএ অ্যাপ্রুভ করছে এটা। হ্যাঁ, এফডিএ অ্যাপ্রুভ করছে। এখন এই 3টা ড্রাগই এফডিএ অ্যাপ্রুভড আছে, বারিসিটিনিব, টোফাসিটিনিব এবং উপারাসিটিনিব। বারিসিটিনিব এখন ইউকে তেও ব্যবহার হচ্ছে, কিন্তু ওরা একটা গাইডলাইন দিয়ে দিচ্ছে 4টা পয়েন্ট। 4টা পয়েন্টের মধ্যে বলা হচ্ছে মডারেট টু সিভিয়ার রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এটা ব্যবহার করা যাবে। 2 নম্বর কথা হচ্ছে যে অবশ্যই তাকে প্রিভিয়াসলি মেথোট্রেক্সেট এবং সাথে একটা ডিএমআরডি এটা তারা ইউজ করছে, রোগী ফেল করছে। 3 নম্বর পয়েন্ট যেটা দিচ্ছে যে রোগী মেথোট্রেক্সেট অথবা অন্যান্য ডিএমআরডি টলারেট করতে পারতেছে না। এবং লাস্ট পয়েন্ট যেটা বলছে তারা, সেটাতে বলতেছে যে কোম্পানিকে অবশ্যই রিডিউস প্রাইসে দেওয়া লাগবে, রোগীর সাথে তাদের কন্ট্যাক্ট হবে, যেহেতু ওখানে দাম অনেক বেশি। 28টার বারিসিটিনিবের দাম হচ্ছে 380 পাউন্ড। সুতরাং গভর্নমেন্টকে বা কোম্পানিকে রিডিউস প্রাইসে পেশেন্টকে সাপ্লাই দিতে হবে, এটাও একটা শর্ত। এই কটা 4টা শর্ত যদি পূরণ করতে পারে তাহলে সেই ড্রাগ রোগী ব্যবহার করতে পারবে। আচ্ছা, মানাদি ভাই একটা সুন্দর কথা বলছেন, কিন্তু সেই কথাটা হচ্ছে যে আমরা বলে আসছি যে ইট ইজ এ সেকেন্ড লাইন ড্রাগ when methotrexate fail, but very initial stage we can use when methotrexate is not tolerable. তো এই কথা তার থার্ড লাইন দিচ্ছে, tofacitinib we can use early. আর স্যার এই টোফাসিটিনিব সম্বন্ধে স্যার আমার এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে, রোগী প্রথম দিকে মেথোট্রেক্সেট পাচ্ছিল, সাথে অনেকগুলো ড্রাগ পাচ্ছিল, রোগী ইমপ্রুভ করে নাই। পরে যখন তাকে টোফাসিটিনিব দেওয়া হয়েছে, রোগী খুব তার আউটপুট বা রেজাল্টটা খুব ভালো হয়েছে। তখন রোগী আমাকে বলতেছে যে স্যার এই এতদিন এই আলতু ফালতু ওষুধগুলো কেন চালাইছেন, প্রথম এটা দিলেই তো ভালো হতো স্যার। আচ্ছা মানাদি, ডিউরেশন অফ ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে বলেন। ডিউরেশন অফ দিস টোফাসিটিনিব বা বারিসিটিনিব, ডিউরেশন হাউ মাচ কন্টিনিউ? এমনি আপাতত বলতেছে 1 বছর পর্যন্ত চালায় যেতে। 1 বছর পর যদি রোগী ইমপ্রুভ করতে থাকে তাহলে অ্যাজ ইউজুয়াল গাইডলাইন অনুসারে গ্র্যাজুয়ালি ডোজ রিডাকশন এন্ড সাবসিকুয়েন্টলি উইথড্রল করা যেতে পারে। আদারওয়াইজ আপনি 1 বছর পর্যন্ত আমাদের কন্টিনিউ করতে হবে। তারপর যদি রোগী স্টেপ ওয়াইজ আমরা এটা আমরা যেমন আগে মেথোট্রেক্সেট ব্যবহার করেছি, তারও আসলে কোনো টাইম ডিউরেশন ওইভাবে নির্দিষ্ট করা নাই। ডিপেন্ডিং আপন দি ক্লিনিক্যাল সিচুয়েশন এন্ড জাজমেন্ট অফ দি ফিজিশিয়ান, এটা আমরা অফ করব কখন সেটা চিন্তা করি। ঠিক একইভাবে এখানেও একই রকম, ডিপেন্ডিং আপন দি ক্লিনিক্যাল রেসপন্স এন্ড জাজমেন্ট অফ দি ফিজিশিয়ান। আমরা এই ব্যাপারে এনামুল করিম স্যার এবং ইউসুফ স্যার বোধহয় বলতে পারবেন ভালো। তাদের অভিজ্ঞতা বেশি আমাদের চেয়ে, মনে হয় ইউসুফ স্যার এবং এনামুল হক স্যার, এনামুল করিম স্যার বললে বোধহয় বেটার হয় স্যার, কারণ তাদের অভিজ্ঞতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। না, আমরা তো আসলে মেথোট্রেক্স ইউজ করি, এটার কোনো নির্দিষ্ট ডিউরেশন বলা নাই। পেশেন্টের ইমপ্রুভমেন্ট যদি হতে থাকে, তবে যে জিনিসটা হলো মেথোট্রেক্স যদি এটা ইনডিফিনিট টাইমের জন্য আমরা দেই, আমরা অবশ্যই পেশেন্টকে ফলো আপে রাখতে হবে। পেশেন্টের ব্লাড কাউন্ট, ইউরিন এক্সামিনেশন এবং লিভার ফাংশন টেস্ট করতে হবে প্রথম দিকে, আফটার এভরি 6 মান্থস, দেন আফটার এভরি ইয়ার। না করলে এসব ওষুধের হেপাটোটক্সিসিটি আছে, বোন মেরোর উপরে সাইড এফেক্ট আছে এবং রেনাল প্রবলেমও হতে পারে। এই জন্য এগুলা মনিটর করতে হবে। মনিটর করলে যদি পেশেন্টের এই ওষুধগুলা নিয়ে কোনো প্রবলেম না হয়, তাহলে অনেকদিন চালানো যায়। আমরা তো কয়েক বছরকে বছর দিয়ে যাচ্ছিল। এখন মুশকিল হলো রোগীরা তো গ্রামে গঞ্জে থেকে আসে, এরা ফলো আপে আসে না, এবং এসে যে আবার টেস্ট করতে বলি সেটাও ওরা অনেক সময় রিল্যাক্টেন্ট হয়, টেস্ট না করেই চলে যায়। তবে পেশেন্টের ব্লাড কাউন্ট করতে হবে, ইউরিন এক্সামিন করতে হবে,
সেরাম ক্রিয়েটিনিন দেখতে হবে এবং লিভার ফাংশন টেস্ট দ্যাট ইজ এসজিপিটি এগুলো করতে হবে, যাতে এগুলার যদি কোনো সাইড এফেক্টস থাকে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওষুধ ডিসকন্টিনিউ করতে হতে পারে। থ্যাংক ইউ। আমার রোগী পেয়েছি যেখানে মেথোট্রেক্সেট ইউজ করার পর হিমোগ্লোবিন পার্সেন্টেজ কমে গেছে দীর্ঘমেয়াদী ইউজ করার পরে, তারপরে আমি সে কিছুদিনের জন্য অফ রাখছি, আবার ঠিক হয়েছে, মানে রিভার্সিবল কন্ডিশন। এই জন্যই রোগী ফলো আপে রাখতে হবে। মেথোট্রেক্সেটটা একটা টক্সিক ড্রাগ, সাইটোটক্সিক ড্রাগ, এটা দিয়ে রোগীর ছেড়ে দিলে হবে না, পেশেন্টকে মনিটর করতে হবে। আমি এমনও পেশেন্ট দেখছি যে অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হয়ে গেছে রোগীর মেথোট্রেক্সেট দেওয়ার পরে, পেশেন্ট ফলো আপে ছিল না এই জন্য। স্যার ফলো আপে আসলেও তো রোগীরা টেস্ট গুলো করতে চায় না, যে এই টেস্ট গুলো স্যার বললেন এই মিনিমাম টেস্ট গুলো করতে চায় না। আর ইদানিং টেস্ট গুলোর প্রাইস যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে, আমাদেরও স্যার কিছু একটা করা দরকার। মানে ডায়াগনস্টিক সেন্টার গুলো খুব টেস্টের প্রাইস দ্রুত বাড়াচ্ছে, এটা তো সমস্যা। পেশেন্ট যদি পুয়ার হয়, অ্যাফোর্ড করতে না পারে, তাহলে তো সমস্যা। ঠিক আছে, অনেক কিছু আলাপ হলো, আর কিছু বলবেন? স্যার এক্ষেত্রে আমরা স্যার আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস স্যার, আমাদের পেশেন্টরা স্টেরয়েড খেলে কি হবে এবং তার সাইড ইফেক্ট কি, নিজে নিজে কন্টিনিউ বা ডিসকন্টিনিউ করবে না, অথবা সময় মতন এসে এটা ফলো আপে আসবে এবং টেস্ট করতে হবে। আমার মনে হয় স্যার আমাদের ভিতরে কাউন্সিলিং এর কিছু গ্যাপ থেকে যায়। দি পেশেন্টস কাউন্সিলিং ইজ মাচ মোর ইম্পর্ট্যান্ট দ্যান দ্য ড্রাগ। আমি একটা ড্রাগ দিব, তার সাইড ইফেক্ট তার ফলো আপ, এইগুলো স্যার আমার মনে হয় রোগীদেরকে কাউন্সিলিং এর সময় একটু বেশি দিলে পেশেন্টরা মনে হয় আমাদের মতো ডাক্তারদের কথা শোনার কথা। তো কাউন্সিলিং এ গ্যাপ রেখে শুধু ওষুধ লিখি আমরা। আর আমি স্যার অনেক রিউমাটোলজিস্টের প্রেসক্রিপশন ফলো করে দেখছি, তারা স্যার ক্রনিক্যালি এটা ইন্ডোমেথাসিন ইভেন ইন হাই ডোজ দেয় স্যার। এই ব্যাপারে স্যার ইউসুফ স্যার বা এনামুল করিম স্যার কিছু বলবেন? যে আমাদের যেমন আতিক স্যারের কথা বললো, আতিক আমি তাদের প্রেসক্রিপশনে স্যার ইন্ডোমেথাসিন এটা লং টার্ম ইউজ করতে দেখছি। আই ডোন্ট নো মানে হাউ দে ক্যান কন্টিনিউ। এটা কোনো রেশনালিটি নাই স্যার। এইখানে স্যার আমার একটা কথা আছে স্যার, ইন্ডোমেথাসিন লং টার্ম ইউজ করা উচিত না, কারণ এটা গ্যাস্ট্রিক ইরিটেশন করে, গ্যাস্ট্রিক ব্লিডিং হয়, অ্যানিমিয়া হয়, নেফ্রোটক্সিক ড্রাগ এবং ক্রনিক ইউজের জন্য যে সমস্ত সমস্যা হতে পারে সেগুলো সবই হবে। এর সাথে আবার পিপিআই খাবে সে ইন্ডোমেথাসিন খেলে। সাইড ইফেক্টস অফ পিপিআই ইনক্লুডিং এনিমিয়া, তারপরে হচ্ছে আজকেও আমি ডেভিডসনে দেখলাম ক্রনিক ইউজ অফ পিপিআই ক্যান লিডস টু ডেভেলপমেন্ট অফ হিপ ফ্র্যাকচার। সো এই সমস্ত জিনিসগুলো তার ডেভেলপ করতে পারে। সুতরাং আমাদেরকে এই স্টেরয়েডের মতো এনএসআইডির ব্যবহারও কমাতে হবে। স্যার আমার যে আমরা যখন ডেভিডসন পড়ছি, আমার যতদূর মনে পড়ে আর কি, সেখানে এনএসআইডি কিন্তু প্রথমে বলা আছে। তো সব রিউমাটয়েড এখন আর বলে না এনএসআইডি, সব রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস তো আসলে ডিএমআরডি লাগে না, কিছু বলে না। স্যার আমি পিজিতে বিএসএমইউ তে জিজ্ঞাসা করছিলাম রিউমাটোলজি ডিপার্টমেন্টে যে ওরা এত ইন্ডোমেথাসিন ইউজ করে কেন। ওরা বলছে তো ওদের কথা হচ্ছে দিস ড্রাগ ইজ এ ভেরি সেফ ড্রাগ এন্ড চিপ ড্রাগ, ভেরি সেফ এন্ড চিপ ড্রাগ, সেই জন্য এটা তারা বেশি ইউজ করে, পাওয়ারফুল ড্রাগ। ওই তিনটা মানাদি ফার্মাকোলজি তো তা বলে না যে ইন্ডোমেথাসিন ভেরি সেফ। হাউ ইট ইজ ভেরি সেফ? এটা ইট ইজ নেফ্রোটক্সিক, এটা গ্যাস্ট্রিক ইরিটেশন, সো ইট ইজ কার্ডিওটক্সিক, সো হাউ ইজ ইট সেফ? তারা কিভাবে বলে? আই ডোন্ট নো। আমি জানি না স্যার কেন বলে, কিন্তু আমি অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি। আমি যখন শুনছি ওরা এন্ডোমেথাসিন, আমিও দেখছি স্যার রুটিনলি প্রেসক্রাইব করে। তাই আমি বললাম যে এই ড্রাগটা আপনারা এত ইউজ করেন, এটা আমাদের খেলে তো আমাদেরই পেটে ডিসপেপসিয়া শুরু হয়ে যায়, কারণ আমি খাইছি স্যার, দেখছি। তো বলছে না এটা ইফেক্টিভ ড্রাগ অলসো, বাট কমপ্লিট সেফ এটা মনে হয় না ঠিক না। 2-4 দিনের জন্য কাজ করে, ভালো কাজ করে, কিন্তু লং টার্ম দিলে স্যার সমস্যা। আমি দেখছি স্যার 20 দিন 21 দিন 1 মাস এরকম প্রেসক্রিপশন পাইছি রিউমাটোলজি ডিপার্টমেন্টের। মানাদি মাসের পর মাস খায়। এখন আমাদের কনক্লুশন হওয়া উচিত রেশনালি উই শুড নট ইউজ এটা এনএসআই ইন সাচ এ ওয়ে। ফর অ্যাকুট ডিসঅর্ডার ইউ ক্যান ইউজ ফর 7 days only, but not more than that. If you use chronically, you should use tramadol, hydrochloride or paracetamol. Safe, sir. Paracetamol is the only drug
which can be used for a long time. স্যার ইউসুফ স্যার কিছু বলেন স্যার, আপনার মাইক আনমিউট করে বলেন। ইউসুফ স্যার আপনার মাইক আনমিউট করে বলেন। শোনা যাচ্ছে না স্যার? ডান দিকে কোনায় স্যার, ডান দিকে কোনায় দেখেন মিউট আনমিউট লেখা শব্দ আছে স্যার। আপনার কার্সরটা আপনার বক্সের ডান দিকে, আপনার ছবির ডান দিকে স্যার, আপনার ছবির ডান দিকে নিয়ে আসেন স্যার। নিচের দিকে অথবা নিচের দিকে বাম সাইডেও পাওয়া যায়, নিচের দিকে বাম সাইডে মিউট লেখা আছে স্যার। মিউট এখন কি শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। হ্যাঁ স্যার, এখন শোনা যাচ্ছে স্যার। শোনা যাচ্ছে, বলেন স্যার। আমি কিন্তু একটু ডিসকাশন অন্যদিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি আর কি। আমরা খুব ফ্রুটফুল ডিসকাশন শুনলাম, আমি একটু কথা বলে আপনাদেরকে অন্যদিকে একটু বলবো। আমাদের আজকের ড্রাগ হলো মেনলি ভেরিসিটিনিব, এটা নিয়ে একটু কথা বলবো, এটা নিয়ে আর একটু ডিসকাশন হবে আর কি, আপনার সবাই ওপিনিয়ন শুনবো। একটা হলো রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, এটা ক্রনিক ডিস্ট্রাকটিভ ডিজিজ উইথ রিমিশন এন্ড রিল্যাপস উইথ সিস্টেমিক এফেক্ট ইনভলভমেন্ট আছে। আমরা শুধু অ্যানালজেসিকও দেই, অ্যানালজেসিকের মধ্যে প্যারাসিটামল, ট্রামাডল, হাইড্রোক্লোরাইড খুব সেফ ড্রাগ, এবং এই দুটোর কম্বিনেশন পাওয়া যাচ্ছে। এগুলো আমরা র্যান্ডমলি ইউজ করি, ভেরি লিটল সাইড এফেক্ট। অ্যানেস্থেটিক্স আমরা দেই না তা না, অ্যানেস্থেটিক্স আমরা দেই। আগে সবচেয়ে ভালো অ্যানেস্থেটিক্স আমি যেটা দেখেছি মানে সেটা হলো সবাই এক্সপেরিয়েন্স এখানে ইন্ডোপ্যাথাসিন সবচেয়ে ভালো কাজ করে অ্যানেস্থেটিক্স হিসাবে, পেইন কিলার হিসাবে। কিন্তু আমি আজকাল অনেক সময় ওইটা না দিয়ে একটু সেফ ড্রাগ সুলিনডাককে ইউজ করি, এবং সুলিনডাকে মোটামুটি ভালো রেজাল্ট পাই, এবং তাদের গ্যাস্ট্রিক আপসেট এবং রেনাল ইনভলভমেন্ট খুব কম হয়। এই জন্য আপনারা একটু এটা দেখতে পারেন, যখন পেশেন্টের খুব বেশি পেইন থাকবে অ্যাকুট স্টেজ, তখন আমরা কিন্তু এই অ্যানালজেসিক সাথে অ্যানেস্থেটিক্স সাথে স্টেরয়েড এগুলো দিয়ে, আর আমরা তো সাথে সাথে আমরা ডিএমআরডিও আরম্ভ করব। যখন পেইন কমে যাবে আমরা অ্যানেস্থেটিক্স বন্ধ করে দেব, পরে স্টেরয়েডও বন্ধ করে দেব। আমরা ডিএমআরডি হিসেবে সাধারণত 3টা ডিএমআরডি বেশি ইউজ করি। একটা হলো মেথোট্যাক্সিন, যেটা আপনারা বললেন, এটা দেওয়াও খুব সহজ, উইকলি দিতে হয় উইথ ফলিক অ্যাসিড। আর তাছাড়া আমরা সালফাসালাজিন, এবং সবচেয়ে সেফেস্ট একটা অ্যানেস্থেটিক সেটা হলো ডিএমআরডি, সেটা হলো হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন, অনেক সময় দেই। ইন্ডিয়াতে যারা যায় তাদের দেখা যায় যে প্রায় এরা কম্বিনেশন এগুলো দিয়ে দেয়। এছাড়া আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো আজকাল যেটা এসছে সেটা হলো যে জ্যাক ইনহিবিটর কিভাবে কাজ করে আপনারা একটু শুনলেন, আমি এটা নিয়ে আর কথা বলবো না। জ্যাক ইনহিবিটর হিসেবে আমাদের টোকোসিনিপটাকে আমরা আগেই আমরা পেয়েছি এবং আমরা রোগীকে দেই। আমরা যেহেতু ওই বায়োলজিক্যাল এজেন্টগুলো দিতে পারি না, ইজ ভেরি কস্টলি, এই জন্য আমরা সঙ্গে ইউজ করি না। কিন্তু এই যে জ্যাক ইনহিবিটর টোকোসিনিপ দিয়ে কিন্তু আমরা ভালো রেজাল্ট পেয়েছি, অনেক রোগী টোকোসিনিপ পাচ্ছে, এবং এগুলো সাধারণত উইদিন 4 উইকস তার ইমপ্রুভমেন্ট পাওয়া যায়, এবং উইদিন 6 মান্থ মোটামুটি রোগী অনেকটা ভালো থাকে। তারপর আস্তে আস্তে টেপার করে নিতে হয়। এর যেটা সবচেয়ে বড় সাইড এফেক্ট সেটা হলো অ্যাক্টিভেশন অফ দি ইমিউনোসাপ্রেশন ফলোড বাই ইনফেকশন, সেইটা নিয়ে একটু কথা বলবো আমি। আমরা সাধারণত ভেরিসিটিনিবটা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস চিকিৎসার জন্য খুব বেশি ব্যবহার করি না, এটা রিসেন্টলি অ্যাপ্রুভ। টোকোসিনিবটাই আমরা বেশি ইউজ করি আর কি। ভেরিসিটিনিব যেটুকু বলছি রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসে আমরা দিতে পারি, কিন্তু কাদের দেবো আমরা আর কি, যদি অ্যাক্টিভ রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস না থাকে দিব না তাকে। আপনারা যেটা এতক্ষণ বললেন যে আমরা স্টেরয়েড, এনএসএস, ডিএমআরডি এগুলো দেওয়ার পরেও যদি পেশেন্টের ইমপ্রুভ না হয় তখন আমরা এটাকে দিব। অনেকে বলে যে না, যে টিএনএফ ইনহিবিটরও দেওয়ার পরে যদি কাজ না হয় তখন দেন আপনারা এটা জ্যাক ইনহিবিটর। এগুলা অনেকগুলা সাইড এফেক্ট আছে, মেনলি হলো যে কোনো ইনফেকশন যদি আপনি দেওয়ার আগে দেখেন যে তার কোনো ইনফেকশন আছে, তার সিঙ্গেল আছে, লাং ডিজিজ আছে, লিভার ডিজিজ আছে, কিডনি ডিজিজ আছে, হার্ট ডিজিজ আছে, অথবা কোলেস্টেরল বেশি আছে, ব্লাড প্রেশার বেশি আছে, তাহলে অথবা তার ক্লটিং কোনো আছে, ডিভিটি আছে, পালমোনারি এম্বোলিজম আছে, তখন এসব ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত এটা দেই না আর কি। এবং এটা দেওয়ার আগে আমরা একটু চেক করি যে তার কোনো টিউবারকুলোসিসের প্রিভিয়াস হিস্ট্রি আছে কিনা, অথবা হেপাটাইটিসের কোনো হিস্ট্রি আছে কিনা, এরকম আর কি। আর দেওয়ার পরে আমরা একটু ফলো আপ রাখি যে তার কোনো সাইড এফেক্ট, মেনলি আপার রেসপিরেটরি সাইড এফেক্টগুলো বেশি হয়, তার সোর থ্রোট, ফিভার, মানে কাফ, সিলস, টাইগার, হেডেক এগুলো হতে পারে, টায়ার্ডনেস, ডেন্টাল প্রবলেম, আর চিকেন পক্স একটা ইম্পর্টেন্টই, তার এই প্রবলেমগুলো হয়। এগুলো যাদেরকে আমরা দিই তাদের কিছু অ্যাডভাইস দিই। একটা হলো কন্ট্যাক্ট, মানে কোনো ইনফেকশন ডিজিজের বা ইনফেকশন কন্ট্যাক্টে যাবে না, হসপিটাল তাহলে কম যাবে। আর অ্যাভয়েড ফুড ইনফেকশন অলসো।
আর তাদেরকে অনেক সময় ভ্যাকসিনেট করে রাখা যেতে পারে, যেমন সিঙ্গেলের ভ্যাকসিন, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন, নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন, এগুলো দেওয়া যায়। আর বায়োলজিক্যাল এজেন্টের মধ্যে যেটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে সেটা হলো যে টিএনএফ ইনহিবিটর গুলো আছে, তাছাড়া CD20 ব্লক করে যেটা রিটুক্সিম্যাব অথবা টোসিলিজুমাব যেটা ব্লক ইন্টারলিউকিন 6, আর এছাড়া আছে অ্যানাকিনরা, এগুলো আছে। কিন্তু আমি যেটা নিয়ে কথা বলছি এখন, এগুলো আমার কথা না, এগুলো আপনারা সব বলছেন। আমি যেটা কথা বলতে চাই সেটা হলো রিগার্ডিং baricitinib, role of baricitinib and tocilizumab in treatment of COVID-19. এখন একটা হচ্ছে আরম্ভ হয়ে গেছে এই COVID-19 ট্রিটমেন্টে baricitinib আর tocilizumab, এটা নিয়ে আমি একটু কথা বলবো আপনাদের। ঢাকাতে অনেক বড় বড় সেন্টারে, আমার এখানে ডায়াবেটিক আছে, আসার রেসপিরেটরি মেডিসিন ডক্টর বেললি baricitinib ইনভেরিয়েবলি প্রেসক্রাইব করছে, যে কত করে প্রেসক্রাইব করছে তার ইয়ত্তা নাই, আমি ওকে ঠেকাতেই পারি না আর কি। It is a anti-inflammatory drug, আপনারা মানে মোড অফ অ্যাকশনটা দেখছেন, anti-inflammatory drug, এবং it is widely used nowadays as anti-inflammatory agent in case of COVID-19, moderate to severe case. Tocilizumab preferable, কিন্তু tocilizumabটা কস্টলি এবং এটা এখানে দেওয়া একটু মুশকিল, কিন্তু baricitinib less costly drug এবং it is widely used nowadays. সাধারণত যারা COVID-19 পজিটিভ হবে তাদের এক্স-রে opacity finding থাকবে, rapid deterioration of the gas excess at least for the 6 liter per minute অথবা নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশনে আছে, absence of infection, at least bacterial or fungal infection, এবং যদি তার থাকে হাই সাইটোকাইন অথবা সাইটোকাইন স্ট্রমের কোনো ফিচার থাকে, যেমন তার ক্লিনিক্যাল ডিটেরিওরেশন হচ্ছে অথবা তার সিরাম ফেরিটিন লেভেল 600 মাইক্রোগ্রাম পার ml এর বেশি আছে, অথবা ডিডাইমার মোর দ্যান 1 মিলিগ্রাম পার লিটার অথবা 1 মাইক্রোগ্রাম পার ml এর বেশি আছে, এরকম ক্ষেত্রে কিন্তু আজকাল baricitinib খুব বেশি ইউজ করা হচ্ছে। এবং আমার মনে হয় আজকের ডিসকাশনে এখন baricitinib এর বেশি প্রেসক্রিপশন হচ্ছে ইন COVID-19 পেশেন্ট, নট ইন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস। এই জন্য আমার মনে হয় আপনারা baricitinibটা নিয়ে আমরা COVID-19 যে পেশেন্ট যে চিকিৎসা দিচ্ছি, আমরা কিন্তু ইনভেরিয়েবলি দিচ্ছি। যেসব পেশেন্টের রেডিওলজিক্যাল অপাসিটি পাচ্ছি আর সাইন অফ ইনফ্লামেশন আছে, তাদের কিন্তু সবাইকে baricitinib দিয়ে দিচ্ছে। আমার এই ফরিদপুরে লট অফ পেশেন্ট গেটিং baricitinib having COVID-19 with some opacity in the X-ray. তো এরকম কিন্তু অনেক পেশেন্ট পাচ্ছে, পেশেন্টরা মোটামুটি ভালো আছে। জি স্যার, এটা হলো 4 মিলিগ্রাম পার ডে। এটা রিপোর্টার আছে যে 2 মিলিগ্রাম পর্যন্ত দিতে বলে, 2 to 4, কিন্তু কোভিড এ 4 মিলিগ্রাম পার ডে দিতে বলে, এবং এটা চলছে আর কি। এরকম অনেকগুলো পেশেন্ট এখানে পাচ্ছে। এইটা নিয়ে আমি মনে হয় আপনারা আরেকটু ডিসকাস করেন। শুধু নন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস মানে টোফাসিলিপটাকে আমরা বেশি প্রিফার করি। এই যে baricitinibটাকে দেওয়া হচ্ছে COVID-19 এই যে আপনার ধরেন এই যে অ্যাপোলো হসপিটালে ওরা ইনভেরিয়েবলি দিচ্ছে এটা আর কি, tocilizumab যাদের দিচ্ছে অথবা তাদেরকে বাদ দিয়ে শুধু এটা দিচ্ছে, আর এর অন্যান্য হায়ার সেন্টারও দিচ্ছে। এটা নিয়ে স্যার আপনাদের একটু অপিনিয়ন চাচ্ছি আমি, কারণ এটা nowadays very মানে commonly used in treatment of COVID-19 moderate to severe case. So I think আমরা তো এখানে আসলে এই COVID-19 এ জি স্যার রেমডেসিভিরটা ইউজ করা হচ্ছে বেশি। এটা তো অ্যান্টিভাইরাল হিসেবে স্যার, এটা হলো অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি। রেমডেসিভির অ্যান্টিভাইরাল, আমরা দেবো একটা হলো অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, একটা দেবো অ্যান্টিভাইরাল, একটা দেবো অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি, একটা দেবো অক্সিজেন। এই চারটা হলো মোড অফ ট্রিটমেন্ট অফ কোভিড পেশেন্ট। তো এর মধ্যে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি হিসেবে আমরা দেবো 3টা ড্রাগ, একটা হলো baricitinib, আর একটা হলো tocilizumab, আর একটা হলো স্টেরয়েড। এই হলো আমাদের অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি চিকিৎসা। আমরা এখানে স্টেরয়েড ইউজ করতেছি। হ্যাঁ, স্টেরয়েড তো করি আর কি আমরা, কিন্তু স্টেরয়েড আপনি ধরেন ফার্স্ট উইকে তো দিতে পারবো না, কারণ তাতে ভাইরাসের রেপ্লিকেশন আরো হবে। তো আফটার 10 days সাধারণত স্টেরয়েড দিতে বলে, কিন্তু baricitinibটা ইউজ হচ্ছে স্যার কিন্তু অনেক জায়গায় স্যার। এটার একটা রেশনাল আছে, এটা হচ্ছে সাইটোকাইন তৈরি হওয়ার পথটাকেই বন্ধ করে, যে কারণে ও সাইটোকাইন স্টর্মটাকে স্টপ করতে পারে। এটা যখনই আমরা মনে করব সাইটোকাইন স্টর্ম হওয়ার মতো কোনো মানে ফিচারটা এসেছে, তখনই আমরা baricitinib দিচ্ছি কিন্তু আর কি। এটা তো সাইটোকাইন প্রোডাকশন বন্ধ করে না, অ্যাকশন বন্ধ করে। অ্যাকশন বন্ধ করে না ওই যে ওখানে পাথওয়েটাকে ব্লক করে দেয় আর কি। একটা তো সাইটোকাইন অ্যাকশন, সাইটোকাইন 1 আর 2 রিসেপ্টর ব্লক করে, সিগন্যাল পাথওয়ে বন্ধ করে না, সেটাকে বন্ধ করে, বাট নট ইনহিবিট দি প্রোডাকশন অফ সাইটোকাইনস।
এই পাথরে যখন বন্ধ করে তখনই দেখা যায় যে ইনফ্লামেটরি এটা কমে গেছে আর কি, এবং পেশেন্ট কিন্তু অনেক মানে রিলিফ পাচ্ছে, ইনফ্লামেশনটাকে করছে। কালকেও একটা নিয়ে হয়েছে আর কি, ঢাকাতে 4টা জিনিস বলা হয়েছে সেখানে। একটা হলো মানে অ্যান্টিভাইরাল, আসলে কোনো অ্যান্টিভাইরাল এরকম কোনো এফেক্টিভ রোল নাই খুব বেশি, আমরা মেনলি রেমডেসিভিরটা দিচ্ছি। আর সবচেয়ে বলা হয়েছে যেটা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট আর এই যে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি, এইটা অক্সিজেনের কথা। তো ইটস ভেরি, আমি মনে হয় এটা ব্যারিসিটিনিব এখন ওয়ার্ড ইউজড হচ্ছে আর কি সব জায়গায়। এইটা নিয়ে আপনাদের কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে একটু বলেন। এই যে কোভিড স্যার, ব্যারিসিটিনিব কি কোনো স্টাডি বেরিয়েছে আমাদের স্যার, আমাদের দেশে? স্টাডি নিয়ে কালকে ওরকম কিছু বলেনি। স্টাডি নাই, কোনো স্টাডি। এমনি তো আমাদের তো স্যার মর্টালিটি তো অনেক কম, যেমন আমাদের এখানে 400 রোগী ভর্তি হয়েছে ফরিদপুর মেডিকেলে, অনলি মারা গেছে 20 জন, তাহলে মর্টালিটি তো অনেক। আমরা তো কিছু ইউজ করি না এগুলো আসলে। না, এইটা হলো একটা হলো মানে আমার যেটা ধারণা সেটা হলো ঢাকাতে যারা যায় তারা সব খারাপ রোগী যায়, রিফার্ড হয়। 2 নম্বর হলো ঢাকার অক্সিজেন স্যাচুরেশন এমনি অনেক কম, আর ওরা হসপিটাল যে জায়গায় থাকে সেখানে এমনি তার মানে অক্সিজেন স্যাচুরেশন আরো কমে যায় আর কি, আমার যেটা মনে হয়। কারণ ঢাকায় ওইসব সিস্টেমের মধ্যে তারা থাকে, যে ঘেঞ্জি জায়গার মধ্যে, ওখানে যাওয়ার চেয়ে যে ফ্রেশ এয়ার এখানে থাকলে আমার মনে হয় ইট উইল বি বেটার ফর দ্য পেশেন্ট। কারণ আমরা তো খুব বেশি স্পেসিফিক চিকিৎসা দিতে পারি স্যার। আমাদের দেশে স্যার ওই অল্প আসিফ ভাই শোনা যাচ্ছে না? বয়স্কদের মধ্যে মর্টালিটিটা ভালোই স্যার, মানে আমাদের দেশে অল্প বয়স্কদের মর্টালিটিটা একটু বেশি দেখা যাচ্ছে। অল্প বয়স্কদের, যেমন আজকে দেখা গেল যে একটা মেডিকেল স্টুডেন্ট ডাক্তার মারা গেল, কেবল পাস করছে আর কি, হ্যাঁ, যে গতকালকেই মারা গেল। না, এটা আমি একটু বলি আপনাকে আর কি, যে ব্যাপারটা ওরকম না ঠিক আর কি। একটা হলো আমাদের যেটা মর্টালিটি রেট কম দেখানো হচ্ছে, এটা আসলে কম কিনা আমি এটা, কারণ ঢাকা মেডিকেল কলেজে লট অফ পেশেন্ট মারা যাচ্ছে যাদেরকে কোভিড সিমটম নিয়ে, কিন্তু তাদেরকে ওইভাবে মানে কাউন্টিং এর মধ্যে আনা হচ্ছে না আর কি। লট অফ পেশেন্ট, অনেক পেশেন্ট মারা যাচ্ছে, কয়েকটা পেশেন্টকে শুধু কোভিড হিসেবে করা হচ্ছে। আর ওই যে ইয়াং জেনারেশন কিছু মারা যাচ্ছে, ইয়াং জেনারেশন এফেক্টেড হচ্ছে তো অনেক বেশি। ওরা বাইরে ঘোরাঘুরি করে, কোনো নিয়ম কানুন মানে না, তাই সিমটমেটিক সবই আছে। ধরেন ওল্ড এজে যদি 10 জন এফেক্টেড হয়, ইয়াং এজে এফেক্টেড হচ্ছে 200, এর মধ্যে তো 2-4 জন মারা যেতেই পারে, কিন্তু পার্সেন্টেজ অফ ডেথ অনেক অনেক কম ইয়াং এজে আর কি। না, আমাদের টোটাল যে পার্সেন্টেজ দেখানো হচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে, সেখানেও কিন্তু দোজ হু আর মোর দ্যান 50 ইয়ার্স অফ এজ, তাদের ডেথ রেট কিন্তু বেশি, অনেক বেশি আর কি। ওই ফিমেল, যেমন ফিমেলরা তো বাইরে এক্সপোজ হয় না, তাদের ডেথ রেট অনেক কম, তারা এফেক্টেড কম হচ্ছে, এই জন্য ডেথ রেট মানে কম হচ্ছে আর কি। আর আমি ডাক্তার তৌহিদকে একটু বলতে চাচ্ছিলাম। ডাক্তার তৌহিদ শুনতে পাচ্ছেন? আমাদের ফরিদপুরে আক্রান্তের হার অনেক বেশি, কিন্তু মৃত্যুর হার সেই তুলনায় কম। এবং আমাদের ফরিদপুর মেডিকেল কলেজে আপনারা অনেক বেশি ড্রাগও ব্যবহার করেন না। এ ব্যাপারে আপনি কি একটু ক্লিয়ার আইডিয়া দিবেন যে আমরা ফরিদপুরে কিভাবে চিকিৎসা করছি? মৃত্যু হার আমাদের হসপিটালাইজ পেশেন্টের কম, কিন্তু সোসাইটিতে কম কিনা এটা তো আমরা বলতে পারি না। তার কারণ এখন অনেক রোগী দেখা যায় যে বিভিন্ন কারণে তারা টেস্টও করতেছে না, ইভেন জ্বর হলেও তারা বাসায় বসে থেকে গোপন করতেছে। এর ভিতর তো অনেক কোনো বলা হয় যেটা যে কোভিড সিমটম নিয়ে মারা গেছে, সেই হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে তো আইডেন্টিফিকেশন হচ্ছে না। আর আমাদের এখানে প্রায় 400 রোগীর ভিতর 20 জন মারা গেছে, বেশিরভাগই যাদের কোমরবিডিটি আছে, যেমন কার্ডিয়াক ডিজিজ, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ বা আগে কোনো কার্ডিওমায়োপ্যাথি ছিল এরাই। তো আমাদের এখন আইসিইউ ফ্যাসিলিটি থাকাতে মোটামুটি চিকিৎসা তো মানে ভালোই। আমরা অ্যান্টিভাইরাল কিছু ইউজ করি মডারেট কেসে, টসিলিমাব কিছু ইউজ করছি, প্লাজমা থেরাপিও 2-4 জন রোগী তার নিজ উদ্যোগে নিয়ে আসছে। জানি না আমাদের এখানে কেন মর্টালিটি কম, একটু ভালোভাবে আমরা স্টাডি করি স্যার। এখানে স্যার চিকিৎসা ভালো হচ্ছে, না চিকিৎসা তো অবশ্যই ভালো হচ্ছে, চিকিৎসাতে এই ব্যাপারে কোনো দ্বিমত ফ্রেশ এয়ার আর 70% রোগী স্যার আমার যেটা মনে হয়েছে সব হচ্ছে স্টেজ 1 মাইল্ড ইলনেস নিয়ে, ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস নিয়ে ভর্তি হয়েছে। এইসব রোগীগুলোর সমস্যা হচ্ছে গ্রামে থাকতে দিচ্ছে না, বাসা থেকে বসে চলে যা, অথবা গ্রামের লোকজন ঢুকতে দিচ্ছে না। এইসব রোগীগুলো এখানে এসে ভর্তি হয়েছে, যেগুলো অল আর ডিসচার্জেবল, কিন্তু যে কোনো কারণে হোক তারা বাসায় যেতে আগ্রহী না, তারা এখান থেকে কমপ্লিটলি নেগেটিভ হয়ে বাসায় যাবে। এইসব রোগী তো আসলে বেসিক্যালি ট্রিটমেন্ট খুব সবাই জানে, এটা যেটা বাসায় নেওয়ার কথা যে ট্রিটমেন্টটা, সেটা এসে তারা হাসপাতালে নিচ্ছে। এই রোগীগুলোর কারণে আল্লাহর রহমতে আমাদের মর্টালিটি রেটটা কম। এবং তারপরেও মানাদের স্যার যেটা আমরা বলতে চাচ্ছি যে
এটা তো সব জায়গায় আছে, কেমন ঢাকা সিটিতে যারা এফেক্টেড হচ্ছে তারা বেশি মারা যাচ্ছে, বা চিটাগাং বেশি মারা গেল। হ্যাঁ, অর্থাৎ ঢাকায় হচ্ছে কিন্তু সিচুয়েশন উল্টা। ঢাকায় কিন্তু অসুখ নিয়েও হাসপাতালে ভর্তি হতে যাচ্ছে না। ঢাকায় সিচুয়েশন লিটল বিট ডিফারেন্ট, কারণ আমার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অনেকে এফেক্টেড হয়েছে, তারা নোবডি ইজ ইন্টারেস্টেড গো টু দ্য হসপিটাল, ইভেন তারা টেস্ট করাইতেও আগ্রহী না। আর 2 নম্বর কথা হচ্ছে স্যার, বাংলাদেশের এখন ন্যাশনাল গাইডলাইনের বাইরেও অনেক গাইডলাইন তৈরি হয়েছে। প্রতিটা হাসপাতাল ইন্ডিভিজুয়ালাইজ নিজস্ব গাইডলাইনে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে। যেরকম স্কোয়ারে স্যার আমাদের গাইডলাইনে দেওয়া হয়েছে 6 মিলিগ্রাম, বা ব্রিটিশ ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের গাইডলাইনে ডেক্সামিথাসোন 6 মিলিগ্রাম করতে দেওয়া হয়েছে, 6 মিলিগ্রামের বেশি দেওয়া বলা হয়নি। কিন্তু স্কোয়ারে যদি যান, যে কোনো রোগী যদি ভর্তি হয় তাকে 20 মিলিগ্রাম করে দেওয়া হচ্ছে, 20 ডোজ অনেক বেশি। এরকম প্রতিটা হাসপাতাল হয়েছে কি নিজেরা ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে এবং সবাই খুব ভালো রেজাল্ট পাচ্ছে। কোনো স্টাডি নাই, কিন্তু 20টা-30টা রোগী ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে, স্যাম্পল সাইজ ছোট, বলছে আমি এটাতে খুব ভালো রেজাল্ট পাইছি। আলটিমেটলি দেখেন একসময় এজিথ্রোমাইসিন ক্লোরোকুইন খাওয়ায় খুব ভালো রেজাল্ট ছিল, এখন বলছে এটা খেয়ে নাকি রোগী মরে যাচ্ছে। দিস ইজ দ্য হ্যাপেনিং ইন বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সিনারিওটা ভিন্ন একটু। এটা আমাদের নিজেরা গাইডলাইন তৈরি করতেছে, নিজেরা ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে, নিজেরাই বলছে খুব ভালো রেজাল্ট হচ্ছে। মানাদের আমি একটু কথা বলি আর কি। ওই যে গাইডলাইনে তো আছে যে 0.15 মিলিগ্রাম পার কেজি, তার মানে প্রায় 6 মিলিগ্রামের মতো পরে আর কি আমাদের ওই যে ডেক্সামেথাসোন। কিন্তু কালকে ওরা বললো যে ওই যে স্কয়ার হসপিটাল বা ওরা এসে ওরা যারা মানে প্রেজেন্ট করছে যে ওরা কোন রোগী দিচ্ছে 20 মিলিগ্রাম পার ডে, অথবা কাউকে দিচ্ছে 20 মিলিগ্রাম বিডি দিচ্ছে আর কি, মানে অনেক হাই ডোজে দিচ্ছে এবং দে আর গেটিং রেজাল্ট। আমি একটা কোশ্চেন এখানে করি যে এই রোগীদের কোভিড পেশেন্টদেরকে একটু ফলো আপের জন্য আমাদের কিছু ইনভেস্টিগেশন খুব জরুরি, যেমন সেরাম ফেরিটিন ইমিডিয়েটলি, ডি ডাইমার ইমিডিয়েটলি, এলডিএস, এগুলো কি ফরিদপুরে আপনারা করতে পারতেছেন কিনা সেটা হলো মানে খুব জরুরি একটা ব্যাপার। কারণ একদম ব্লাইন্ডলি চিকিৎসা দিলে তো হবে না, তাই না? কিছু সায়েন্টিফিকই থাকতে হবে। এই যে ডি ডাইমারটা হয় কিনা এটা ফরিদপুরে বড় সমস্যা স্যার। পরীক্ষা হলেও যখন মানে ডায়াগনস্টিক সেন্টারে জানতে পারছে যে রোগী কোভিড পজিটিভ, স্যাম্পল নিতে আর কারো পাওয়া যায় না। এর একটা বড় সমস্যা স্যার। এখন ওখানে মানে ভালো রিপোর্ট দিচ্ছে কিনা? ওই যে একটা নাকি কোথায় আছে কি আপনার বাংলাদেশ কি প্যাথোলজি নাকি, ওটা কি রিপোর্ট কেমন? ওদের তো একই সমস্যা, ওরাও স্যাম্পল নিতে যায় না। ওরা দাবি করতেছে স্যার, ওরা দাবি করতেছে, কিন্তু আমরা তো এখন বলতে পারবো না ভিতরে কি হচ্ছে স্যার। ওরা দাবি করতেছে যে তারা রিপোর্ট করতেছে। এইখানে এখন আসলে এগুলো পুরো সব জায়গায় ভালো করার ব্যবস্থা নাই, সুতরাং স্কোপ নাই। আমি আমার পেশেন্টদেরকে আইসিডিডিআর ভিতরে রেফার করি। আইসিডিডিআর ভিতরে স্যার? হ্যাঁ স্যার, এখন তো সবাই ইসে বেশি যাচ্ছে দেখি স্যার, এসে ওই যে অ্যাপোলোতে দৌড়াদৌড়ি করতেছে বেশি, তারপরে ওই যে সবাই তো অ্যাপোলোতে, ইউনাইটেড আনোয়ার খান স্পেশালাইজ হসপিটালে চিকিৎসা হচ্ছে স্যার। এই যে সিদ্দিকী যে ভর্তি হলো, রবেদ আমিন যে ভর্তি হলো, তারপরে টিমা ফারুক ভাই, উনি সব অ্যাপোলোতে, সবাই অ্যাপোলোতে মানে যে অ্যাডমিট হচ্ছে বারবার। অ্যাপোলোতে ভালো, ওদের তো ব্যবহারটা ভালো, ওদের ফ্যাসিলিটিস ভালো। আসলে ব্যবহার ভালো, তারপরে স্যার আছে, যাওয়ার তো জায়গাও নাই, কই যাবে? আচ্ছা, টিমা ফারুক স্যারের লাস্ট একটা তোমাদের এই বলি আর কি। টিমা ফারুক স্যারের মানে তার টাইডাল ভলিউম ছিল 200 ml, তো এমনি ডেড স্পেসে তো 150 ml চলে যায়, আর 50 ml তার শুধু ভিতরে যাচ্ছিল। ওই জন্য তাকে পরে মাঝে করছে ট্রাকিওস্টমি করে কিছু ডেড স্পেস কমানো হয়েছে, কিন্তু তার অবস্থা বোধহয় খুবই খারাপ। আমরা একটু সবাই দোয়া করি তোমার জন্য, খুব ভালো মানুষ ছিলেন। এবং ব্যারিসিটিনিব কি কোনো আমাদের তো গাইডলাইনে এখনো দেয় নাই স্যার, এটা আন্ডার স্টাডি আছে স্যার, এটা তো মনে হয় না এখনো গাইডলাইনে আসছে। ব্যারিসিটিনিব যারা রেসপিরেটরি মেডিসিনে ইউএসএ গাইডলাইন দেখছি স্যার, ওখানে কিন্তু এখনো দেয়নি স্যার গাইডলাইন, ওরা এটা আন্ডার স্টাডি আছে। না ব্যারিসিটিনিব আপনারা এই করেন, ওই ব্যারিসিটিনিব কোভিড পেশেন্ট এটা সার্চ দিলে দেখবেন দে আর ইউজিং, বোধহয় 70 কান্ট্রিতে ইউজ করতেছে ব্যারিসিটিনিব এখন। ইউজ করছে স্যার, কিন্তু আউটপুট কি ভালো, মানে ওইরকম কোনো স্টাডি হয় নাই বোধহয়, নার্সাল স্টাডি দিয়ে। ওরা যেটা বলছে, আমি কথা বলছি এসে ধরেন অ্যাপোলোতে, ওরা বলছে টোসিলিজুমেব দিলে সাথে সাথে ওই যে মানে এই মার্কার গুলা সব কমে আসে সাথে সাথে একদম, কিন্তু ব্যারিসিটিনিব ওর সাথে সাথে আসে না। কিন্তু দোজ হু আর আনএবল টু টেক টোসিলিজুমেব, তাদেরকে আপনি কি করবেন? আর এটা ওরাল ড্রাগ, লেস কস্টলি, খুব দাম তো বেশি না এগুলার। এবং শুধু ইনফেকশনটা একটু দেখতে হবে যে ইনফেকশন আছে কিনা, তার কোনো ইনফেকশনটা ফ্লেয়ার আপ করতে পারে, এটা একটু দেখতে হবে। এটা তাছাড়া অন্য তেমন কোনো সাইড এফেক্ট নেই। স্যার স্টাডি না থাকলে, যেহেতু মেকানিজম অফ অ্যাকশন আমরা যা দেখছি যে সাইটোকাইন সিগন্যালকে ইনহিবিট করে, সো এটা ইট মে বি ইফেক্টিভ। এটা যেটা মনে হচ্ছে। আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছি। কি বলেন?
হ্যালো, হ্যাঁ ডাক্তার রফিক। হ্যাঁ ডাক্তার মানাদিরকে আমি একটু বলি, হুম। সেটা হলো যে বাংলাদেশে তো চিকিৎসা ওষুধ, রুগীকে যে ওষুধ দেওয়া হয়, রুগী যে তার মতো করে গ্রামের ডাক্তারের কাছে শুনে তারপরে খায়, দিস ইজ দ্য রিয়েলিটি, একেবারে বাস্তব রিয়েলিটি। সর্বোচ্চ লেভেল থেকে দেখানোর পর সর্বনিম্ন লেভেলে যে তারা সেই ওষুধগুলোই খায়, যে এনামুল করে পড়েছে, এনামুল ইউসুফ আলী স্যার এটা দিছে, ডাক্তার খবির বল ই করবো কি, বা ডাক্তার শফিক কি খাবো বল, ওষুধের দোকানদার। এটা একটা। আর আরেকটা জিনিস, মানাদির স্টাডির কথা প্রায় বলে, আসলে স্টাডি আর অবজারভেশনও তো একটা আছে, তাই না? একজন ফিজিশিয়ানের অর অ্যাজ ডিরেক্টেড বাই দ্য ফিজিশিয়ান, ডাইরেক্টেড বাই দ্য ফিজিশিয়ান শব্দটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। শুধু মানুষ ফেলোশিপ করেনি, শুধু এত পড়াশোনা করেনি, সুতরাং সেও একজন সায়েন্টিস্ট। বেসিক্যালি তার অবজারভেশনে অনেক মূল্য আছে। এই অবজারভেশনটি একদিন ই করে স্টাডির মাধ্যমে এটা হাইপোথিসিস এবং থিসিসে পরিণত হতে পারে। সুতরাং আমি আসলে ইউসুফ স্যারের সাথেই খুব সিরিয়াসলি একমত। এটা আমার মনে হয় মানাদির এটা খাওয়ায় তারপরে স্টাডি করা যায়। এটা ঠিক আছে, অবজারভেশন খুব ভালো, এটা পরে কেউ স্টাডি করে বের করলো, আমরা তো আর পারবো না এই ব্যাপারে। না তবু এইটা কিন্তু অনেকগুলি দেশে অলরেডি প্রেসক্রাইব হয়েছে, মানে সেটাও বিভিন্ন পেপারসে আসছেও ব্যারিসিটিনিব, কিন্তু আমরাই শুধু ইউজ করতেছি তা না কিন্তু। সাংঘাতিক সুন্দর প্রেজেন্ট। আর ডাক্তার আরিফ আসলে অত্যন্ত সুন্দর একটা গেঞ্জিও গায়ে দিছে, ঠিক আছে, অত্যন্ত সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন। এনামুল করিম স্যারের এক্সিলেন্ট, ইউসুফ আলী স্যার আরো এক্সিলেন্ট লাগছে, সাংঘাতিক সুন্দর। আর মানাদির তো আসলে বুদ্ধির হাড়ি, অনেক বড় মাথা, ওর আসলে অনেক বুদ্ধি, আসলে তার তথ্যগুলো খুব ভালো লাগে, সুন্দরভাবে বলতে পারে। ধন্যবাদ সবাই। হ্যাঁ ডাক্তার আরিফ, তাহলে আমরা কি আমাদের ফরিদপুর মেডিকেলে বারিসিটিভ দিয়ে যখন এত কথা বলছেন, আমরা ওখানে তো একটা স্টাডি করতে পারি, মডারেট টু সিভিয়ার কেস। ইউসুফ স্যার বললো যে এটা শুধুমাত্র মডারেট টু সিভিয়ার কেসের জন্য ইট শুড বি, এটা রিজার্ভ, এটা তার আগে দেওয়া ঠিক না। তা আমরা তো একটা স্টাডি করতে পারি আমাদের মেডিকেল কলেজে। অবশ্যই করা যেতে পারে, অবশ্যই করা যেতে পারে। আমার মনে হয় এটা আপনারা মডারেট টু সিভিয়ার কেসে স্টার্ট করে দেন আর কি। আচ্ছা, যদি প্রোভাইডেড কোনো মানে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন আপনারা বা ফাঙ্গাল ইনফেকশন এই জাতীয় কিছু না থাকে, একটু দেখে নিতে হবে। কারণ এটা ওই টোফাসিনিব বলেন আর বারিসিটিনিব বলেন, জ্যাক ইনহিবিটর গুলো সবসময় কিছুটা ওই কে ক্লিয়ার আপ করে, মানে বায়োলজিক্যাল এজেন্ট গুলোতেও কিন্তু ইনফেকশন ক্লিয়ার আপ করে আর কি। ওই সাইডটা একটু দেখে দিতে হবে আর কি। আমাদের তো ওই হসপিটালে আইসোলেশনটা পুরো মেনটেন হয় না ঠিক মতো, এই জন্য একটু কশাসলি দিতে হবে আর কি। স্যার ইউসুফ আলী স্যার, আপনার কাছে স্যার একটু আপনার অভিজ্ঞতা থেকে একটু বলেন স্যার, আমাদের এই যে কোভিড পেশেন্টের চেস্ট এক্সরে, হ্যাঁ, যদি ডিসেবিয়ার করতে কতদিন সময় লাগে, কোনো আইডিয়া আছে স্যার? না, এটা আমরা তো ওইভাবে কোভিড পেশেন্ট দেখলে ভয় পাই, ওই যে ফলো আপ দিয়ে আমরা এই করবো যে কতদিন লাগতেছে, এটা কিন্তু না, এটা আইডিয়া নাই। তবে আমার আজকে এক পরিচিত একটা মেয়ে, সে হলো 1 মাস পরেও তার এই কোভিড পজিটিভ আসছে আর কি। একটা এসে দেখলাম ওই যে আমাদের ওই হোয়াটসঅ্যাপে একটা ওই যে বোধহয় বলছেন আর কি, আমাদের তারিক স্যার বলছেন যে 67 দিন পরে একজন পজিটিভ আসছে আর কি। ওটা চেস্ট এক্সরে সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া নেই? কিন্তু চেস্ট এক্সরে সম্পর্কে না, এটা তো যদি টেস্ট এক্সরে আমি আপনাকে বলি, যদি চেস্ট এক্সরে তো অনেক সময় তো দেয়ার ইজ পার্মানেন্ট লেশন, পার্মানেন্ট ফাইব্রোসিস, যেটা টিমাফারক্সের হয়েছে আর কি, তখন কি এটা তো যাবে না। সেখানে অ্যান্টিফাইব্রোটিক ড্রাগও আজকাল দিচ্ছে, রেসপিরেটরি মেডিসিনে এরা কিন্তু অ্যান্টিফাইব্রোটিক ড্রাগও দিচ্ছে। স্যার আমার মনে হয় স্যার, যদি আপনারা মনে করেন যে আপনার এটা চেস্ট এক্সরে, যদি পেশেন্ট মডারেট টু সিভিয়ার হয়, এটা চেস্ট এক্সরে ইজ নট এনাফ, অন শুড ডু দা পালমোনারি সিটি স্যার। হ্যাঁ, সিটি করলে আরো ভালো হয় দাদা। আমি একটু বলি আপনাকে, একটু বলি আর কি, ওই যে আসলে আমরা যে এইচআরসিটি করি না, সরি এমনি যেটা আমরা ওই আরটিপিসিআর করি, তাতে কিন্তু 35% কেসে আমরা এমনি ফার্স্ট উইকে করলেও নেগেটিভ রেজাল্ট থাকে, ফলস নেগেটিভ। কিন্তু আমরা যদি একটা এক্সরে করি বা একটা সিটি করি, তাহলে কিন্তু প্রায় 85% কেসে আমরা ধরতে পারি যে পেশেন্ট ইজ সাফারিং ফ্রম কোভিড, বাইলেটারাল শ্যাডো, পেরিফেরাল গ্রাউন্ডুলার সাপোসিটি এরকম যদি থাকে, ওটা নেগেটিভ আসলো, আমরা যদি এরকম একটা এক্সরেতে ফাইন্ডিং পাই, তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে এটা কোভিড পেশেন্ট। এই জন্য মানে এক্সরে আর এইচআরসিটি ইজ মোর সেনসিটিভ দ্যান আরটিপিসিআর। চেস্ট এক্সরে এবং সিটি ইজ এ পার্ট অফ দ্য ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া ফর কোভিড স্যার। তো যেটা চেস্ট এক্সরেতে পাওয়া যাবে স্যার, সেটা অবভিয়াসলি সিটি স্ক্যানে তো পাওয়া যাবেই, বরং পাওয়া যাবে, সেটা সিটি স্ক্যানে অনেক সময় পাওয়া যেতে পারে।
স্যার আমি একটা জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম স্যার, সেটা হচ্ছে যে আমার এক পরিচিত এক মহিলা পেশেন্ট স্যার, তার কোভিড ছিল, নেগেটিভ হয়ে গেছে, হ্যাঁ কিন্তু তার ওই অক্সিজেন স্যাচুরেশন বাড়ছে না, বরং কমে যাচ্ছে। এটা কি স্যার তাহলে পার্মানেন্ট ফাইব্রোসিসের জন্য হচ্ছে না? হতে পারে, পার্মানেন্ট ফাইব্রোসিস হতে পারে, এবং রেসপিরেটরি মেডিসিনে এরা আমরা মানে লং টার্ম রিহ্যাবিলিটেশনের একটা মানে নিচ্ছে আর কি। ওই যে একটা অ্যান্টিফাইব্রোটিক ড্রাগ আছে না আমরা যে আইএলডি তে ইউজ করি, পালফিপ্রো আর কি, দিচ্ছে আর কি। হ্যাঁ এরা দিচ্ছে অনেক পেশেন্টকে, এবং ওই মানে রেসপিরেটরি মাসল এক্সারসাইজ এগুলো করতে বলছে, কারণ পার্মানেন্ট ফাইব্রোসিস হলে সেখানে তো আসলে টোটাল রেমেডি নেই এগুলো ছাড়া। তো এখন তো যতটুকু দেখে মনে হচ্ছে স্যার, যে হয়তো আমাদের এই এই কোভিডের যে কোভিড-19 এর অধিকাংশ রিকভার করে যাচ্ছে, তবে লং টার্ম সিকিউরিটি থাকতে পারে বলে কিছু মনে হচ্ছে। হ্যাঁ লট অফ পেশেন্টের লট টার্ম সিকিউরিটি থাকতে পারে আর কি। এবং বলা হচ্ছে কেউ কেউ ইমিউনো কম্প্রোমাইজড হয়ে যাচ্ছে। ইমিউনো কম্প্রোমাইজড এটা আমি ঠিক জানি না আর কি, কিন্তু এমনি তো এই ড্রাগ দিলে তারা ইমিউনো কম্প্রোমাইজড হয়ে যাবে। এই স্টেরয়েড পেলে, বেরিসিটিনিব পেলে, টসিলিজুমাব পেলে ইমিউনো কম্প্রোমাইজড হয়ে যাবে এমনি তারা। আর ওই পেশেন্ট পারসিস্টেন্ট কফ নিয়ে আসে স্যার, অনবরত হয়তো 1 মাস 2 মাস আগে স্যার কোভিড ফ্রি হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের এখনো কফ পারসিস্ট করতেছে। এটা কি আইএলডির কারণে হতে পারে স্যার? হতে পারে এটা, কারণ এমনি তো লেশন একটা হলো ইনফ্লামেটরি লেশন হচ্ছে, সাথে সাথে পালমারি ভেসেলগুলোর কোয়াগুলেশন হচ্ছে, সেখানে এই জন্য ইসকিমিয়া তো অনেক বেশি হয়, হাইপোক্সিমিয়া, এবং এই লেশনগুলো পারসিস্ট করে যেতে পারে পার্মানেন্টলি। এই উজু করতে বলো তো ওদেরকে। এই আর আপনারা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট সাধারণত কি ব্যবহার করেন স্যার, এটা কাইন্ডলি বলবেন। ভাই না অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট নিয়ে কথা হলো, মানে দেখা গেছে যে পেশেন্টের করে মাঝে কতগুলো অটোপসি করে দেখা গেছে যে তাদের হলো পালমোনারি ভেসেলে কোয়াগুলেশন আছে, পেরিফেরাল ভেসেলে কোয়াগুলেশন আছে, এইসব রোগী, অনেক রোগী। একটা রোগীর কথা আপনাদের বলি, আমাদের কুষ্টিয়ায় ডাক্তার রুমি, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর সার্জারি, ও রাত 12টার সময় মুস্তাজিদ ভাইয়ের সাথে কথা বলছে, স্যার আমি ভালো হয়ে গেছি, আমি তো আর থাকতে চাচ্ছি না। মুস্তাজিদ বললেন তাহলে কালকে তুমি এর সাথে কথা বলে, ওদের সাথে কথা বলে ডিসচার্জ নিয়ে ঢাকায় কদিন থেকে আসো আর কি। He developed pulmonary embolism at 2 p.m. and died at 2:45 p.m. Sorry, 2:45 a.m. 2 a.m. and ভোর 3:30টায় মারা গেল। 12টার সময় মুস্তাজিদ ভাইয়ের সাথে তার কথা হয়েছে, শুধু মারা গেছে পালমোনারি এম্বোলিজম হয়ে। এই জন্য কোয়াগুলেশন হেপারিন দেওয়া হয়েছিল না, হেপারিন সে এই লোমলগুলোর হয়তো পাচ্ছিল আর কি, তারপরেও হতে পারে আর কি। এখন কিন্তু অনেক কথাবার্তা আছে, যেমন ধরেন রিভারক্সাবান যেটা, এটা অনেকে বলে 10 এ ভালো কাজ করে না, 20 না দিলে হবে না আর কি। অনেকে অ্যাডভোকেট করে 20, এবার অনেকে বলে 20 দিলে ব্লিডিং টেন্ডেন্সি হতে পারে, 10 দেন। এখন দিলে যে 100% আমি কভার করতে পারবো কিনা এটা তো বলা মুশকিল আর কি। তো আমরা যেটা কালকে এটা নিয়ে যেটা কথা হয়েছে সেটা হলো যে যদি সোসাইটি মেডিসিনের গাইডলাইনে তো 20 দেওয়া আছে। হ্যাঁ এটা অনেক 20 মিলিগ্রাম বলতেছে স্যার, ইন্ডিয়ান কার্ডিওলজিস্ট স্যার 20 মিলিগ্রাম বলতেছে, রিভারক্সাবান 20 মিলিগ্রাম বলতে পারে। আর আমাদের হেমাটোলজি সোসাইটি বলতে 10, বাংলাদেশ হেমাটোলজিক্যাল সোসাইটি। আমি স্যার ওনাকে জিজ্ঞাসা করতাম, অনিল সাক্সেনা খুব সম্মত, রিনাউন কার্ডিওলজিস্ট অফ ইন্ডিয়া স্যার, আমি আমাদের গাইডলাইনে 10 আছে, বলে মেক ইট 20, উনি সরাসরি বলছে মেক ইট 20 মিলিগ্রাম। 20টাই আমরা সাজেস্ট করি। আর স্যার ওই যে মানে এইটা নিয়ে আর কি, ওই যে এনক্সোপেরিন নিয়ে যেটা হয়েছে সেটা হলো মানে চেয়ারম্যান ছিলেন তারিক স্যার বললেন যে না, সিম্পল কেসে আমরা দিব না এনক্সোপেরিন, যাদের কোমরবিডিটি আছে, মাইল্ড কেস উইথ কোমরবিডিটি অথবা মডারেট টু সিভিয়ার কেস, তাদেরকে আমরা দিব প্রোফাইলেকটিক দেব। মাইল্ড কেস হলে প্রোফাইলেকটিক মানে 40 মিলিগ্রাম পার ডে, ওইটা পরে যদি তারা মডারেট টু সিভিয়ার কেসে যায় তখন আমরা বিডি ডোজে যাব 1 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট। তো যে মেয়েটা প্রেজেন্ট করতেছিল ও বললো যে না, আমরা মাইল্ড কেস হলে থাকুক না থাকুক আমরা দিয়ে দেবো, তাহলে ইট উইল বি বেটার। এই হলো কথা হয়েছে, গতকালকে আমি এটা শুনলাম। তো আমরা যেটা করি বলি যে আমরা বলি যে রিভারক্সাবান 10 মিলিগ্রাম করে খান যদি আপনার এতে অনেকটা, কারণ এই কোয়াগুলেশন ইজ আ মেইন ফ্যাক্টর নাও করিস অল দ্য হ্যাজার্ড, মেইনলি এই যে পালমোনারি থ্রম্বোএম্বোলিজম বলেন, হাইপোক্সিমিয়া তো হচ্ছে, এর পালমোনারি ভেসেলগুলো থ্রম্বোসিস হচ্ছে, এছাড়া অনেক পেশেন্টের সিবিডি হচ্ছে, অনেক সময় পেশেন্টের পেরিফেরাল গ্যাংগ্রিন হচ্ছে আর কি, অনেক কিছুই হচ্ছে, যে কোনো জায়গায় থ্রম্বোসিস হতে পারে আর কি। এই জন্য এটাকে খুব বড় করে দেখা হচ্ছে। মেইন ট্রিটমেন্ট হলো অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট থেরাপি, মেইন ট্রিটমেন্ট হলো অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট থেরাপি। অ্যান্টিভাইরাল থেরাপিটা মেইন না, কিন্তু অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট থেরাপিটাই মেইন। এই জন্য এটা এনক্সোপেরিন দিতে পারি না, অথবা আমরা রিভারক্সাবান দিতে পারি, যে আমরা মনে হয় এটা
এখন মাইল্ড কেসে দেবো কি দেবো না এটা নিয়ে এখনো কন্ট্রোভার্সি আছে। অনেকে বলে যে না দিয়ে দেন, অনেকে বলে না মাইল্ড কেসের সাথে যে কোমরবিড কন্ডিশন গুলো আছে যেমন ডায়াবেটিস, তারপরে কিডনি ডিজিজ, তারপরে অন্যান্য ওইগুলো থাকলে তাদেরকে দিয়ে দেন আর কি। এইটা হলো। আর ওই যে সাইন অফ ইনফ্লামেশন থাকলে ইনফ্লামেটরি। তো মলিকুলার ওয়েট হেপারিনটা মনে হয় স্যার ওজন বুঝেই দেওয়া উচিত। আমাদের যদিও গাইডলাইনে 40 মিলিয়ন ইন্টারস্টেট ফিক্স করে দিচ্ছে। হ্যাঁ এটা খালি একবার দিতে বলছে। হ্যাঁ 40 ইন্টারস্টেট ফিক্স করেছে। স্কয়ারে স্যার আবার বি ডোজে যায়। হ্যাঁ ওরা বেশি দেয় আর কি। ওরা বেশি দেয় স্যার। আর যখন মডারেট কেসে যাবে তখন 1 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট, তখন আর সবকিছু একটু বেশি দেয় স্যার। কার্ডিওলজিস্ট একটু বেশি দিচ্ছে আর কি। আমি এখানে ইউনুস ভাইয়ের সাথে কয়েকটা পেশেন্ট নিয়ে কথা বলছি, সে 80 মিলিগ্রাম বডি ওয়েট, সে 80 মিলিগ্রাম করে বিডি দিয়ে দিচ্ছে আর কি। তো এরা একটু বেশি দেয় পার কেজি বডি ওয়েট স্যার, 1 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট। তো এখন অনেকে ভালো আছে। আমাদের সামার সাহেব তো কোভিড, ওনার ওয়াইফও কোভিড, ওনার ছেলের বউ কোভিড। আমরা খুব টেনশনে আছি, এখন উনি পুরো সুস্থ হন নাই। সে মোটামুটি কোন সামার সাহেব? স্যার এই যে আমাদের সেক্রেটারি আর কি, ডায়াবেটিস মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন প্রফেসর সামার সাহেব আর কি, প্রাক্তন সেক্রেটারি। উনি কেমন আছে এখন? আছে ভালো আছে, মোটামুটি ভালো আছে। তাকে মেডিসিন আমরা তেমন কিছু দেইনি, শুধু রিভারক্সাবান চলছে। আর ওই যে ওইতে বললাম যে আইভেরা খান, আইভেরা নিয়ে তো অনেক কথাবার্তা আছে। কালকেও আইভেরা নিয়ে কথা বলছে, আইভারমেক্টিন নিয়ে বলছে যে মানে ট্রায়ালটা হচ্ছিল যেটা ভিট্রো যেটা করছে সেটা আইভারমেক্টিনের ডোজ অনেক বেশি ছিল, এই জন্য ওটা কাজ করছে। কিন্তু ইন ভিভো কোনো কাজ করবে কিনা এখনো এটা আমরা মানে না। কিন্তু এ নিয়ে তো এতদিনে একটা স্টাডি হওয়া উচিত ছিল আর কি, এতদিনে একটা কনক্লুসিভ দেওয়া উচিত ছিল, যেটা আমরা এখনো পাচ্ছি না। এটা হয়তো প্লাসিবো অ্যাকশন পাইছি আর কি আমরা। যাই হোক প্লাসিবো অ্যাকশন, তার মুড অফ অ্যাকশনটা কিন্তু অনেকটা এই আর কি ফেভারেবল। স্যার প্রথমে তো রাশিদুল হাসান স্যার তো এটা নিয়ে অনেক স্টাডি করছে। উনি প্রথমে একটা ভিডিও দিছিল এখানে আইভেরা মানে ওই স্টাডি না করে অনেক কথাবার্তা বলে, সে অনেক স্টাডি না করে অনেকগুলো কথাবার্তা বলছে, এগুলো নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে। সে অনেকগুলো কথা বলছে যেগুলো স্টাডি না করে। সে তো বলছে যে আমি এলাকায় যাব এবং কোভিড শূন্য করে ফেলবো সেই এলাকায়, পাইলট প্রজেক্ট নিচ্ছি হাতে, এটা সেটা আর কি। এগুলো ওনার স্টাডির বাইরেই কথাবার্তা আছে। স্টাডির বাইরে অনেক কথা আছে, এখানে ফেভিপিরাভির নিয়ে অনেক কথা আছে যেগুলো হাইলাইট করা হয়েছে, কিন্তু আসলে এত হাইলাইট করার মতো ফেভিপিরাভির নিয়ে তো আমার সোসাইটিরও ঝামেলা বাঁধাইছে। ওষুধ কোম্পানি প্রতিদিন টেলিফোন করে যে নতুন বছরে এই ওষুধ আপনি রিকোয়ারমেন্ট দেন, আমরা বেচবো স্যার। এটা ঝামেলা হয়ে গেছে স্যার। সোসাইটি অফ মেডিসিন ফেভিপিরাভির ব্যাপারে আসলে ফেভিপিরাভির ওইভাবে কেউ প্রিফার করে না। এমনকি রোবেদামিন ভাই যার যখন হয়েছে সে বলছে না আমাকে দিলে রেমডেসিভির দেন, ফেভিপিরাভির কিন্তু সে নেয়নি আর কি, অ্যাপোলোতে বসে আর কি। সে নিজেই বলছে যে আমাকে রেমডেসিভির দেন আর কি। তো রেমডেসিভির ইজ প্রিফারেবল ড্রাগ, অ্যান্টিভাইরাল এজেন্ট হিসেবে আর কি। তো কস্টলি ড্রাগ হলেও মানে সবার পক্ষে স্যার এটা অ্যাভেল করা সম্ভব হবে না আর কি। সেটা হবে না অবশ্যই আর কি। হ্যাঁ তো অ্যান্টিভাইরাল দিলে ফার্স্ট ওকে দেওয়া উচিত আর কি এটা। স্যার আমাদের হর্তাকর্তারা স্যার যারা আমাদের গাইডলাইন তৈরি করতেছে বা আমাদের দিক নির্দেশ দিচ্ছে, এরা কিন্তু স্যার কেউ সরকারি হাসপাতালে ট্রিটমেন্ট নেয় নাই, সবাই কিন্তু প্রাইভেটে গিয়ে ভর্তি হয়েছে অথবা সিএমএইচ এ গিয়ে ভর্তি হয়েছে। এটাই হলো সব দুঃখজনক ব্যাপার স্যার। যদি এটা আমাদের ডিজি স্যার, হ্যাঁ সেটাই বলতেছি, এরা যদি সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হতো তাহলে আমরা সাহস পাইতাম, কিন্তু আমরা তো সাহস পাইতেছি না। কারণ আমরা এমন একটা লেভেল মাটিতেও শুইতে পারবো না, আবার ঢাকা মেডিকেল খাটেও জায়গা পাবো না। ওখানে রাজ্জাক ভাই আছে এখন চিফ মেডিকেল অফিসার, ওখানে মানে চিফ ফিজিশিয়ান ওখানে রাজ্জাক ভাই আর কি সিএমএস এ। আমি তো একসাথে আমরা পরীক্ষা নিলাম 2-3 বার আর কি। তো আমি চিন্তা করছি কিছু হলে তার আগে টেলিফোন করবো যে ওখানে যাওয়া যাবে কিনা। স্যার ইউসুফ স্যারের কাছে আমার একটা আছে পরামর্শ বা আছে যে আমরা ডাক্তার আমরা তো সবসময় এক্সপোজড থাকি, আমাদের কি অ্যান্টিবডি টাইটার করার ব্যবস্থা করা যায় কিনা, বা আমাদের এখানে তো ওইটা করতে পারলে সবচেয়ে ভালো হতো। এখন ঢাকা মেডিকেল কলেজে যিনি আছেন ওই যে মুজিব ভাই, সাথে খুব লার্নেড পারসন, এবং সে আমাকে একদিন বললো যে ইউসুফ ভাই আমরা 90% অলরেডি ইমিউনাইজড হয়ে গেছি। হ্যাঁ আমার ওই যে আমার ডায়াবেটিস মেডিকেল কলেজে প্রায় 50 জন কোভিড পজিটিভ হয়ে গেছে আর কি। আমার ডাক্তার সিস্টাররা, আমার ওয়াইফ, তার মানে অফিসে অনেকে কোভিড পজিটিভ। তো আমরা কি ইমিউনাইজড হয়ে গেছি কিনা বলা মুশকিল আর কি। আমি যখন চেম্বার বন্ধ করি তার আগে অনেক কোভিড পেশেন্ট দেখছি আর কি, অনেক। যেদিন বন্ধ করছি তার আগের দিনে বোধহয় 10 জন না 11 জন জ্বরের রোগী দেখছি আর কি। এখন আমরা কি আসলে ইমিউনাইজড হয়ে গেছি কিনা এটা অ্যান্টিবডি দেখতে পারলে একটু কতদিন থাকে, এ তো লাস্টিং করে না স্যার, 3 মাস পর নাকি আবার
3 মাস 3 মাস। যেতে যেতে আপনারা ইনশাআল্লাহ পেয়ে যাবো আর কি ভ্যাকসিন, তখন দেখা গেছে যে কি হয়। কিন্তু এখন একটা অ্যান্টিবডি করতে পারলে খুব ভালো হতো আর কি। এই জন্য আমার মনে হয় যে গণস্বাস্থ্যের সাথে যোগাযোগ করলে ভালো হয়। ওরা না স্যার, কিন্তু গভর্নমেন্ট অনুমতি না দিলে করা যাবে না স্যার। ওই যে শাহাবুদ্দিন শাহাবুদ্দিনে কিন্তু ওরা নিয়ে ওইটা করতেছিল আর কি। জি স্যার, ওরা গাইছে। স্যার স্কয়ার হাসপাতালও করতেছিল, আমি 3-4 দিন মনে হয় করছে, এরপরে আমি যখন যোগাযোগ করি ওরা বললো যে আমরা বন্ধ করি। এই গভর্নমেন্টকে তো এটা আসলে গভর্নমেন্টের এগেইনস্টে যায়, তো এই জন্য আগে। কিন্তু এটা করতে পারলে যদি কেউ পজিটিভ আসে, তার অ্যান্টিবডি আছে, অন্তত সে তো একটু সিকিউর অবস্থায় অথবা কিছুটা সাহস নিয়ে রোগীগুলো আর ভালো করে দেখতে পারতো, তাই না? তো আমাদের প্র্যাকটিস করার সুবিধা হতো স্যার, রোগীর অনেক প্রত্যেক সুবিধা রোগীর হতো। টেস্ট দিয়ে দিতাম। অন্তত ডাক্তারদের টেস্টের ব্যাপারে এটা ছাড় দেওয়া উচিত যে আপনারা যারা ডাক্তার আছেন, যারা চিকিৎসা করবেন, তারা অ্যান্টিবডিটা করে নেন, যাদের অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করে গেছে তারা রিলিজ চিকিৎসা দেন। আমরা যারা স্যার ডাক্তাররা আছে, আমরাও এই আওয়াজটা তুলতে পারি গভর্নমেন্টের কাছে যে আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের অ্যাটলিস্ট করতে দেওয়া হোক। এখন ডাক্তাররা তো সবচেয়ে ভীতু জাতি আর কি, তাদের তো চাকরি গেলে কেউ যায় না, কিন্তু এরা সবচেয়ে সবকিছু ভয় করে। চাকরির ভয় বেশি। একজন যে বলে, একজন কন্ট্রাক্টর এসে বলে এটা লেখেন, এটা সই করেন, তো সই করে দিই আর কি। কিন্তু যাদের চাকরি গেলে তাদের খেতে পারবে না, তারা কিন্তু অনেক রেসিস্ট করে। কিন্তু আমরা এমন ভদ্র আর এত নিরীহ যে আমরা কথা বলতে পারি না, চাইতেও পারি না। যার ফলে স্বাস্থ্য বিভাগের এখন কি অবস্থা দেখেন আর কি, কিভাবে চলছে স্বাস্থ্য বিভাগ আর কি। নতুন ডিজি সাহেব এসে কি করেন তো বলা মুশকিল। সিস্টেম চেঞ্জ না হলে কিছু হবে না স্যার, সিস্টেম চেঞ্জ হওয়া লাগবে। স্যার তাহলে অনেকক্ষণ তো আলাপ হলো স্যার, আপনি স্যার শেষ করে দেন। এনামুল করিম স্যার শেষ করে দেন স্যার। স্যার আছেন নাকি? স্যার কি এসে আছেন? এনামুল করিম স্যার আমি কি কথা বলতে শেষ করে দেন। তাহলে আমাদের আমরা 2 মিনিট একটু সময় নিতে চাচ্ছি। স্যার ডেল্টা ফার্মাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। সরি একটু স্যার ধন্যবাদ জানান তাদেরকে। ডেল্টা ফার্মাকে আয়োজন করছে স্যার, অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা ইস্যুর জন্য। আগে আমরা ওনার একটা স্পিচ পরে শুনবো। ডেল্টা ফার্মার জাকির ভাই, আমরা ওই যে সিডোরের সময় আমরা কিছুদিন একসাথে ছিলাম ইসে আর কি, ওই যে বরগুনা এবং একসাথে যেতাম, একসাথে যে হোটেলে বসে ওই যে সামুদ্রিক মাছের নামও জানি না। এখন আপনারা দেখবেন যারা হজে যায় 1 মাসের মধ্যে তাদের মধ্যে এত আন্তরিকতা গড়ে ওঠে যে 10 বছরে হয় না আমাদের মধ্যে। তো ওখানে সিডোরে বিপদের মধ্যে থেকে জাকির ভাই তখন এত টিপসি করে গেছিল যে এখনো মাঝে মাঝে প্রায় কথা হয়, মনে হয় যে সবচেয়ে আপন লোক একজন ডেল্টার আর কি। তো ডেল্টাকে ধন্যবাদ স্যার। এনামুল করিম স্যার একটু থ্যাঙ্কস দিবেন নাকি ডেল্টাকে? স্যার একটু থ্যাঙ্কস দেন, তারপরে তারা কথা বলে শেষ করে ফেলুন। আমি ডেল্টা ফার্মাসিউটিক্যালসকে ধন্যবাদ জানাই এই ওয়েবিনার করার জন্য। সেই সাথে এখানে যারা পার্টিসিপেট করছেন, প্রফেসর ইউসুফ আলী সাহেব, ডক্টর খান মোহাম্মদ আরিফ, মাহানাদির হোসেন, তারপরে তৌহিদুল আলম, ডক্টর রফিক, অনাদি রঞ্জন মন্ডল, ইব্রাহিম হোসেন, আরিফুল আলম, আমি সবার নাম হয়তো বলতে পারিনি। স্যার আরিফের প্রেজেন্টেশনটা কেমন হয়েছে একটু বলেন স্যার। খুব সুন্দর হয়েছে, আচ্ছা খুব ভালো হয়েছে, অনেক কিছু বলছে সে, লেটেস্ট ইনফরমেশন অনেক কিছু দিচ্ছে। ওকেও ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার, সবাইকে ধন্যবাদ। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ডেল্টা আপনারা কিছু বলেন। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি সবার আগে আসলে আরিফ স্যারকে ধন্যবাদ দিয়ে শুরু করব ফর ওয়ান্ডারফুল প্রেজেন্টেশন, এবং এনামুল স্যারকে দেখে আমি রিয়েলি সারপ্রাইজ, এবং অসংখ্য ধন্যবাদ স্যারকে এই প্রোগ্রামে আসার জন্য। ইউসুফ স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। স্যার আমি 2টা মিনিট একটু সময় নিব, একটা আমাদের ছোট্ট একটা প্রেজেন্টেশন আমরা একটু দেখাবো স্যার। আজকের আমরা যেটা নিয়ে আর কি আলোচনা করছি স্যার, আমাদের বাড়ি সিটি নিয়ে। স্যার বাড়ি সিটি নিয়ে কথা বলার আগে আমি ছোট একটা ইয়েতে যাব, সেটা হচ্ছে যে আমাদের ডেল্টা ফার্মা রিমাটোলজিক্যাল ডিজিজ গুলো ট্রিটমেন্ট করার জন্য আমাদের আর কি ওয়াইড অপশন গুলো আছে। আজকে যেটা নিয়ে অনেকগুলো কথা হয়েছে যে মেথোট্রেক্সেট, আমরা বাংলাদেশে ফার্স্ট টাইম বাংলাদেশ হিসেবে এটা লঞ্চ করছি। এই দীর্ঘদিন পরে আমরা হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন রিমাফ্লেক্স নামে নিয়ে আসছি, এবং কিছুদিন আগেও আমরা গত বছর এর আগের বছর অর্থাৎ 18 সালে টোফাসিট নামে আমরা লঞ্চ করছি। এবং গত 1.5 মাস আগে আমরা বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আর কি বারিসিটিনিব আর কি বারিসিট ব্র্যান্ড নেমে আমরা নিয়ে এসেছি 2 মিলিগ্রাম ট্যাবলেট। আর এটা ম্যানুফ্যাকচারিং এর জন্য স্যার আমরা ড্রাগ মাস্টার ফাইল গ্রেডের এপিআই আমরা ব্যবহার করছি, যেটা এমএইচআর অ্যাপ্রুভ একটা সোর্স থেকে নিয়ে এসেছি আমরা। স্যার আপনারা আমাদের প্রোডাকশন যে ফ্যাসিলিটি ডেল্টা ফার্মার, সেটা ইনার পিকচারটা দেখতে পাচ্ছেন স্যার। আওয়ার পিপল যারা আর কি দিনরাত কাজ করে যাচ্ছে আমাদেরকে হাইয়েস্ট স্ট্যান্ডার্ডের মেডিসিন গুলো প্রোভাইড করার জন্য।
আর এটা আমাদের স্যার বাড়ি সিটের মানে আউটার বক্সটা টেন্সের প্যাক সাইজে আমরা নিয়ে আসছি। এবং স্যার মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি স্যার আমরা এইটা 20 টাকা পার ট্যাবলেটে অফার করছি। দিস ইজ দ্য মোস্ট রিজনেবল প্রাইস। এবং যদি ওভারঅল জ্যাক আমরা দেখি ওয়ান্স ডেইলি ডোজিং হওয়ার কারণে একজন পেশেন্টের ক্ষেত্রে বারিসিটিনিবের ক্ষেত্রে বা আমাদের বারিসিটের ক্ষেত্রে মাত্র 20 টাকা পার ডে তার খরচ হবে। সো থ্যাংক ইউ স্যার আমাকে এই সময়টা দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আমরা শেষ করে ফেলি তাহলে আর কি। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার, আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ। স্যার তাহলে সবাই সাবধান থাকবেন স্যার। জি, সাবধানতাই স্যার সবচেয়ে বড় চিকিৎসা। সাবধানতা, জি। সচেতনতা। আপনি কার কন্ট্যাক্টে আসছেন